A great man out here, 88 years of age, with full counseling. എന്താ പറയുക, ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ തല ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും വിട്ടിത്തരം പറഞ്ഞാൽ like I'm screwed, completely screwed. First, let me thank the President, Dr. Alex Matthew, Principal, Mr. Juby Paul, Mr. Korean Thomas, and all the directors of the school, and to all the family members out here. Yes, sir. Yeshudas Powan. So, to start with, the topic for today is teacher, guru. Sir പറഞ്ഞ പോലെ, the image bearers of God. Others, ഭയങ്കര fact അത്. And today when I stand in front of you guys out here, let me first give you guys a big bow. It's my honor to stand in front of you guys. It's really my honor. And when I see the faces out here all smiling, എൻ്റെ heart actually ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, because doctors in a DR in the retired, and nowadays teachers are given the same privilege as TR, which means their status has risen from somewhere beneath to a large height. അവരുടെ ഉയർച്ചയെ മനുഷ്യർ കാണാൻ തുടങ്ങി. ടീച്ചർ പറയുന്ന ഗുരു, പണ്ട് ഗുരുസ്ഥാനം ഭയങ്കര ഹൈ ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഗുരുസ്ഥാനം came to somewhere in the middle, and പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് okay, teacher എന്നൊരു ഇതിലേക്ക് മാറി. But now the world really knows. Now the world really know what a teacher is. ഒരു ടീച്ചറിന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്. പലപ്പോഴും ലോകം അറിയാം what teacher is, പക്ഷെ ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയത്തില്ല what a teacher is. I've seen that in many people. ഒരു ടീച്ചറിനോട് ടീച്ചർ, ഞാനൊരു സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്, ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കിൻഡർഗാർട്ടനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ഞാൻ ചെറിയ സ്കൂൾ ടീച്ചർ. യു ഡു നോട്ട് നോ വാട്ട് യു ആർ. നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം. ബി പ്രൗഡ് ദാറ്റ് യു ആർ എ ടീച്ചർ. ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈസ് എ ഡോക്ടർ. എൻജിനീയർ, എൻജിനീയർ. ടീച്ചറാണ്, സാധാരണ LP സ്കൂളിലെ ടീച്ചറാണ്. നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈറ്റ്, ബിക്കോസ് നിങ്ങളൊരു നിസ്സാരക്കാരല്ല എന്നുള്ള ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങളുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കും അത് മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ലോകം അറിയാൻ പോകും നിങ്ങൾ ആരാണ്. ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് വർക്ക് ദാറ്റ് വേ. First know what you are. If you're a teacher, behave like a teacher.
Walk like a teacher. Act like a teacher. Whatever you say like a teacher. Pretend a teacher. Everything, ellam, like a teacher. Teacher in pandada word is guru. Guru. Keep it in your head. Guru. Naan or guru. I am a teacher. So when you are a teacher, the first thing you have to know is that you have to be a good human being. Adana first lesson a teacher has to know is that you have to be a good human being. If you're not a good human being, you can never be a good teacher, because it's all out here. Padicha education wise, qualification wise, ningala very high ആയിരിക്കും. Double PhD, triple ഒക്കെ കാണും. I don't have a PhD, I'm telling you this. But I'm a psychologist. I know I'm a psychologist. I know I'm a good psychologist. I know I'm a good counselor. That is inside me. Same way, there are people here with high qualifications, great qualifications, but do not know your worth. നിങ്ങളുടെ വർത്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഡിഗ്രിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒക്കെ വർത്ത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഐ എം എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. But ഇവിടെ ഞാനിപ്പം what I want to tell people is that before you be a good teacher, you have to be a good human being. നല്ലൊരു human being ആയാലേ നല്ലൊരു ടീച്ചർ ആകാൻ ഒക്കുള്ളൂ. You know, a mediocre teacher എന്ന് പറയുന്നത്, a mediocre teacher can tell. പറയാം, a mediocre teacher. നിങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. Are you somewhere a mediocre? Are you a good teacher? Or are you a superior teacher? Or are you a great teacher? I have 4 categories right now. A mediocre teacher can tell. A good teacher explains. Explain. We have a superior teacher demonstrating. But the last one, a great teacher always inspires. I know that I can see people telling me back, yes, a great teacher inspires. നിങ്ങളൊരു ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചറാണ്. നിങ്ങളെ തന്നെ മീഡിയോക്കർ ആയിട്ടും ഗുഡ് ടീച്ചറായിട്ടും സുപ്പീരിയർ ടീച്ചറായിട്ടും ഒന്നും വെക്കരുത്. നിങ്ങളെ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സായിട്ട് വെക്കണം. അത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിലും നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സിങ്ങിലും നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും എല്ലാം അത് കാണണം, റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചറാണെന്നും പറഞ്ഞ് 1 ദിവസം 2 ദിവസം പറഞ്ഞാൽ അത് ആ 1-2 ദിവസത്തിൽ അങ്ങ് പോകും. ബട്ട് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ യുവർ ഹോൾ ലൈഫ്. ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ, നമ്മുടെ മരണം വരെ, ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ, നമ്മുടെ മരണം വരെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻ അവർ ക്യാരക്ടർ. നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിനകത്ത് ഒരു കാര്യം ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ട് ക്യാരക്ടറിനകത്ത് ഇറങ്ങി ചെന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഫ്രോം ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ഡേ, ടിൽ അവർ ഡെത്ത് ബെഡ്, നമുക്കത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻസൈഡ് us. സെയിം വേ ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചർ ഷുഡ് ബി എ ക്യാരക്ടർ ഇൻസൈഡ് യു. അതൊരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻബിൽഡ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ക്യാരക്ടർ. ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി ഫസ്റ്റ് എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. Any good human being can be good teachers. You might be able to tell the സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയായിരിക്കും, ഇങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ലേണിംഗ് തിയറി ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യും ആസ് എ ടീച്ചർ. ബിക്കോസ് നിങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. പക്ഷേ there are certain things that cannot be taught in any college. ഒരു കോളേജിലും പഠിപ്പിക്കാൻ ഒക്കാത്ത കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം വിത്തിൻ, അകത്തുനിന്ന് വരേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് nobody can teach. And that comes only through experience of life. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ, a good human being can always be a good teacher. The experience that you have from your own personal lives. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ആദ്യം
കുടുംബത്തിനകത്ത് നല്ലൊരു കുടുംബം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ നെവർ ബി എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ ഔട്ട്സൈഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റം, ഒരു സോഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. സോ യുവർ ഫസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് യുവർ ഹോം. നിങ്ങളുടെ വീടാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ലേണിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടു ബി എ ഗുഡ് ടീച്ചർ you need to be a good human being first. So Adina, for that you should have a mindset. The first important thing is a mindset. എനിക്ക് മാറാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ, നല്ലതാകാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ, അതോ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള നിർബന്ധ ബുദ്ധിയാണോ? Whatever it is the mindset that's most important. ഇവിടം മാറിയാൽ പലതും മാറും. And there are two types of mindsets. One is a growth mindset. The other one is a fixed mindset. ഇതിലേത് വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം. You want a growth mindset or you want a fixed mindset? ഫിക്സ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചുനാൾ മുതൽ നമ്മൾക്ക് വന്ന നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുനാളിലുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ്, സ്കൂളിലുണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് പേരൻസിനുണ്ടായ, സിബ്ലിങ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ എക്സ്പീരിയൻസസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് മുമ്പ് വന്ന് കോളേജിൽ കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസസ്, പിന്നെ ജോലിയിൽ കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസസ്, ഇതൊക്കെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് അവിടെ ഫിക്സ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി മുമ്പോട്ട് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദീസ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമ്മൾ കോളേജെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഇനി നമ്മൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. Whether you want to welcome that change is up to you. നിങ്ങൾക്ക് ആ ചേഞ്ച് വെൽക്കം ചെയ്യണോ അതോ വേണ്ട, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നോളാം എന്നുള്ളതാണോ എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. നോബഡി ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ഓൺ ദാറ്റ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ, ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഐ ഹേർഡ് മെനി പീപ്പിൾ സേയിങ്, അതെ എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ പാടില്ല, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാം, ഞാൻ ഇങ്ങനെ. I've heard many wives telling their husbands, and vice versa, even husbands telling their wives, എന്നെ ഉപദേശിക്കാൻ ആരും വരണ്ട, ഞാൻ ഇങ്ങനെ, ഞാൻ തൽക്കാലം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണ്ടി മാറാൻ സൗകര്യപ്പെടുന്നില്ല. പലരും വലച്ചിരികൾ, I can see smiles on your faces, which means many times honestly I have said that. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദേഷ്യം വരുമ്പം എന്നെ മാറ്റാൻ പറയണ്ട, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ആൻഡ് ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സാണ് നിങ്ങളും. ഇവിടെ പലരും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ പിന്നീട് ഞാൻ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ പോയി അങ്ങ് ചാകണോ അതോ ഞാൻ ഇച്ചിരി ബെറ്റർ വേർഷൻ, എൻ്റെ ബെറ്റർ വേർഷനായിട്ട് അവസാനം വരെ ജീവിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കണോ? ആൻഡ് ക്യാൻ ഐ ഇംപാർട്ട് സംതിങ് ടു മൈ ചിൽഡ്രൻ? എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ നല്ലത് പറയാനായിട്ട്, എൻ്റെ കുട്ടികൾ എന്നെ ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് നോക്കാനായിട്ട് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് കാണാൻ തക്കവണ്ണം എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടോ? ദാറ്റ് വാസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഐ ആസ്ക്ഡ് മൈ സെൽഫ്. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയോ? ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്, ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും, എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് ദേഷ്യവും അരിശവും, ഞാൻ കാരണം ദേഷ്യവും അരിശവും വരും, ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാൽ മതിയോ? അതോ can I change myself to be a better version of me and give some values to my children? എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അവസാനം ഞാൻ മരിച്ചു കിടക്കും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞു, my mom was great, she was a very great mom. ആ ഗ്രേറ്റ് പറയുന്നത് ഇസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഐ ഗേവ് ടു മൈ ചിൽഡ്രൻ. അങ്ങനെ മരിക്കണോ, ഈ ലോകം വിട്ട് പോകണോ? ദാറ്റ് വാസ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് കെയിം ടു മീ, എസ്പെഷ്യലി when I like, I'm a person who likes to talk to people. I'm a person who likes to empathize. എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് I left my job and I came to this, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്, my own thing start ചെയ്യാനായിട്ട് I came out because I like to listen to people talk. Especially when they say about their sad stories, I love to hear that. And it's not because of anything else, it's because I have had mess with my life.
Honestly speaking, I have faced a lot of issues in my life, in my personal life, in my married life, with my children, with my parents. ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ went through ചെയ്തൊരു പേഴ്സണാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ for me to understand another person was very easy. I could relate. എനിക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യായിരുന്നു. When somebody said something, I could relate. ഞാൻ എവിടെ ചെന്നാലും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. You ask, I have it in my life. You ask, I have it. അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഐ ഹാവ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ജയിലിൽ പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി യു ആസ്ക്, ഐ ഹാവ് ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഫോർ മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ വന്ന് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഇതെവിടെ ചെന്ന് ചേരുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഫ്രം മൈ ഡിഗ്രീസ്. എൻ്റെ ഡിഗ്രീസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയല്ല, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ എൻ്റെ വിസ്ഡം മാത്രമാണ്. That is because I went through problems in my life. So the first thing I want to tell you guys, if you have problems in your life, don't think that's the end of it. ഇത് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരും, എൻ്റെ ജീവിതം തീരുവാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത്. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ്, നിങ്ങൾ ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ ഇഷ്യൂസാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോൺസ് where you can stand on and build more. നിങ്ങളുടെ വിസ്ഡമാണ് അത് വരുന്നത്, നിങ്ങളുടെ പരിജ്ഞാനമായി മാറും അത്. സോ പ്രോബ്ലംസ് ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ, നെവർ സേ ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത്. എനിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ആരും പറയരുത്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ടെൽ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ മോഡ് ഓഫ് എവറിത്തിങ്. പ്രോബ്ലം ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അത് പ്രോബ്ലം ആക്കി തന്നെ എടുക്കും. പ്രോബ്ലം ഇങ്ങനൊരു ഇഷ്യൂ ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരല്ലേ ഈ ഭൂമിയിൽ. സോ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രോബ്ലമായി തന്നെ ബ്രെയിൻ എടുക്കും. ബട്ട് ഇഫ് യു സേ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ മൈ ലൈഫ്, എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പം എനിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ the first thing the brain will tell you is go find a solution for it. Go find a solution if you have a situation. Why are you sitting in that situation? Go find a solution. ആദ്യം ബ്രെയിൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ if you say that I have a problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു bigger versionലേക്ക് ബ്രെയിൻ എടുക്കും. And the brain will say, okay മോളെ, you have a big problem, just sit there. പാടിയിരുന്നു, ഒരു കുഴപ്പമില്ല, മിണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മളെന്താ പറയും, നമ്മളെ തന്നെ സഹതപിച്ച് സെൽഫ് പിറ്റി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ തന്നെ ആ മോഡിൽ അങ്ങ് ഇരുന്ന് പോകും. പക്ഷേ when you have a problem, ഒരു ചെറിയ പനി വന്നാൽ ആദ്യം മരുന്നെടുക്കും അല്ലേ, യു ഗോ ഫോർ എ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ the first thing you have to do is find a solution. So change the words that you speak in your daily vocabulary. നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾ, ചില വാക്കുകൾക്ക് പ്രോബ്ലം പറയാൻ സിറ്റുവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക. ചേഞ്ച് ദ വേർഡ്സ്, സ്മോൾ വേർഡ്സിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം is to become a good human being and then from a good human being to a good teacher. So that is the route. Our route ആരും മറന്നു പോകണ്ട. That is what we are talking about now. So what you say, your words are very, very important. Very important. I can say like, എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, ഞാനിങ്ങനെയൊക്കെ ജോലിയിൽ അങ്ങ് പോവും, എനിക്ക് വീട്ടിലും കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തില്ല, സ്കൂളിൽ ചെന്നാലും ഇഷ്യൂസ് പ്രശ്നങ്ങളാണ്, ഞാൻ ഒരു സാധാരണ ഞാനിങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും, മാസാവസാനം ശമ്പളം മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവും. ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഐ ആം എ ടീച്ചർ, ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ എം എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്, ഐ ടീച്ച് മൈ ചിൽഡ്രൻ. ഐ ടീച്ച് മൈ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുമ്പം യുവർ ഹോം ആൻഡ് അറ്റ് സ്കൂൾ and I am good. This is the first thing that what has to be in your mind, that I am good. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും I want you to just tell out, ഉറക്കൊന്ന് പറയാമോ, I am good. I am good. Come on, loudly. I am good. ചുമ്മാ അല്ല, I am good. Tell it from your heart. I am good. അത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും മാറത്തില്ല. I am good. Always remember that. ആര് പറഞ്ഞാലും അത് മാറത്തില്ല. I am good. പക്ഷെ I am good എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. We have to behave like one. ആ ബിഹേവിയർ, നമ്മുടെ സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലൈഫ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്മോൾ ചേഞ്ചസ് ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഡെയിലി ഒരു ബുക്ക് വായിക്കാമെങ്കിൽ ഒരു മാസം അവസാനം ആകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വായിച്ചു കൂട്ടും, ഒരു 6 മാസം ആകുമ്പോൾ എത്രമാത്രം വായിച്ചു കൂട്ടും, ഒരു വർഷം എത്രമാത്രം വായിച്ചു കൂട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല, ഓരോ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, നമ്മുടെ ചെറിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മാറ്റുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം 3 ദിവസം കഴിയും, ഒരാഴ്ചയും കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ 6 മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും നല്ല ആൾക്കാരായി മാറി.
1 വർഷം കൊണ്ടോ അതിലപ്പുറം വലിയ ആൾക്കാരായി മാറിയില്ലേ? ഒത്തിരി ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമുക്കൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ കൊനിഷ്ഠകളുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യമില്ല. ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും ഇനിയും മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ചില സമയം എടുത്തു ചാടി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓർക്കും പറയണ്ടായിരുന്നു ഓർക്കും. അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്, മാറാത്തൊരു സ്വഭാവം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് മാറ്റി കേട്ടോ, പറഞ്ഞു വിചാരിക്കില്ല ഞാൻ തീരെ മോശമെന്ന് വിചാരിക്കില്ല, ഒരുപാട് മാറ്റി. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും മാറാനുള്ള സ്വഭാവത്തിൽ ഓർമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും കേട്ടാണ് പെട്ടെന്നൊരു മറുപടി പറയുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, എന്നിട്ട് പിന്നെ പോയി സോറി പറയും. എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ലല്ലോ, ആദ്യം അങ്ങ് പറയാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സോ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കൊനിഷ്ഠകൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്താണ് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നുള്ളത്. അത് മാറ്റണം, ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റെപ്സ് എടുത്തത് മാറ്റണം. ദേഷ്യമുള്ളവർ ദേഷ്യം വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ ഇരിക്കണം, വായങ്ങ് അടച്ചു വെക്കണം കുറച്ച് നേരത്തേക്ക്. കാരണം ഇതൊരു ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആ ഇമ്മീഡിയറ്റ് വരുന്ന ഒരു കാര്യം അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. ജസ്റ്റ് കീപ് യുവർ മൗത്ത് ഷട്ട്. അതിനൊരു കാര്യം എന്നാൽ ഞാൻ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റണമെന്ന് ഇവിടെ എപ്പോഴും റെക്കോർഡ് ആയിരിക്കണം. എനിക്ക് ഈ സ്വഭാവം മാറ്റണം. Which means you have to shift from a fixed mindset to a growth mindset. നമ്മൾ 2 mindset ആദ്യം പറഞ്ഞു, fixed mindset and a growth mindset. We have to change from a fixed mindset to a growth mindset. അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഏത് മൈൻഡ് എനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സാണ് ഇത്രയും ഞാൻ പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇസ് ഹ്യൂജ്. നിങ്ങൾ തമാശയായിട്ട് വിചാരിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുട്ടികളാണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് വെറ്റ് സിമെൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാതെ, എന്നെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ അറിയാം. ദേ ആർ ലൈക്ക് വെറ്റ് സിമെൻറ്റ്. അത് ഹാർഡായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേൽ എന്തെല്ലാം ഇംപ്രഷൻസ് വരുന്നു, അത് നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളായിരിക്കാം, നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും. നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും. ഇതെല്ലാം പ്രിൻസായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാം മനസ്സിൽ കിടക്കും. ആ പ്രിൻസ് ആണ് അവർ മുതിർന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അവരുടെ ക്യാരക്ടർ ട്രെയ്റ്റ്സ് ആയിട്ട് പലതും കയറി വരും. സോ കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ജോക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ മോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചൊവ്വേന്നേരം മോൾഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ ഒരു വാക്കും കൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. ഒരൊറ്റ വാക്കിലായിരിക്കും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പല കാര്യങ്ങളും. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഞാൻ കൊച്ചായിരുന്നവളുപ്പം എന്നോട് ടീച്ചേഴ്സ് പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകൾ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും. പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷനായി തീരും, ചിലപ്പോൾ നമുക്കത് ലൈഫ് ലോങ് ട്രോമയായി മാറും. ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ കാരണം ആ ഒരു വേർഡ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറിയിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് ആ കുട്ടി അതൊക്കെ വിശ്വസിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ടീച്ചർ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീച്ചർ, ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ആ ടീച്ചറിനുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വാക്ക് ആ കൊച്ചു മനസ്സിലെടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ മനസ്സിൽ എന്തുമാത്രം അത് അതിൻ്റെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആ ഒരു വാക്ക് കിടക്കുന്നുള്ള. ആ ടീച്ചർ എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ അത് കിടക്കും, ആ ഒറ്റ വാക്ക്. ടീച്ചർ ചിലപ്പം അന്നേരത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ടു ഡു ദിസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയെ ആ കൊച്ചു മനസ്സിലെടുക്കുന്നത്, ടീച്ചർ said that I don't have a confidence to do it. And that stays in that child. ആ കുഞ്ഞ് ചിലപ്പം maybe he'll get a chance, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. അത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, അത് ടീച്ചർ നല്ലതിന് പറഞ്ഞല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് മാറ്റാനായിട്ട്, അത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരെങ്കിലും എഴുന്നേറ്റാൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആകും. ഇഫ് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ക്യാൻസൽഡ് ഔട്ട്, ടീച്ചർ നല്ലതിനാ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ക്യാൻസൽഡ് ഔട്ട്, ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്, ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദ കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്, ഇറ്റ് സ്റ്റേസ് ഇൻ ദാറ്റ് ചൈൽഡ്സ് ഹാർട്ട്. And that comes into his character on later ages. So it's very important. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയേക്കുന്നുള്ള ഓർത്തോണ്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വരണമെങ്കിൽ ആരാണ് ആദ്യം നന്നാവേണ്ടത്? ഞാൻ നന്നാവണം, നിങ്ങൾ നന്നാവണം. ഞാനും നിങ്ങളും നന്നായാലേ നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് നന്നാക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ.
നമുക്കില്ലാത്ത ഒന്നും നമുക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല എന്ന് ആദ്യം ഓർത്തു. അത് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, പൈസയുടെ കാര്യമായാലും ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കാര്യമായാലും നമ്മൾക്ക് ഉള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒക്കുള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ വെരി പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് ഹാവ് ദ നോളജ് of how to deal with situations, you will not be able to teach that child the same thing. You might be able to teach maths, you might be able to teach science or social or whatever, but you will not be able to teach the child to be on his feet and how to deal with issues, because we do not know how to do it. നമുക്കറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക? നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? സോ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വേണം ആദ്യം ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ. നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ നല്ല ടീച്ചേഴ്സായി മാറും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രയത്നമേ വേണ്ട, ഒരു എഫേർട്ട്. ദർ ഇസ് നോ എഫേർട്ട് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ. ഒരു എഫേർട്ടും ഇല്ലാതെ തന്നെ എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻസൈഡ് യു. ഇല്ലേ, ക്ഷമയുള്ള ഒരാൾക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ആ ക്ഷമ കാണും. സ്നേഹമുള്ള ഒരാൾക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ആ സ്നേഹം കാണിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻബിൽഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ഇൻസൈഡ്. സോ ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഫസ്റ്റ്. അതിന് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു ഹാവ് ഇസ് ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ടു ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്, ബട്ട് ഐ കനോട്ട് ടച്ച് എവറി ഏരിയ ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ഞാൻ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. So first thing is you have to know how to be adaptable. Adaptability ആണ് one of the first qualities. അത് എവിടെ ചെന്നാലും എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റും. What is that I should do and what is that I should not do. Adaptable ആകുക. എവിടെ ചെന്നാലും എങ്ങനെ നിൽക്കാൻ. അത് കുടുംബത്തിനകത്തായാലും. അതേ പറഞ്ഞ ആദ്യം പ്രാക്ടീസ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ഹോം. ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, ഒരു 5 പേരുള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ 5 പേരും 5 ടൈപ്പാണ് ആൾക്കാർ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ഇറ്റ് ഈസിലി എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്. 5, 6 ലൈക്ക് മാതാപിതാക്കൾ, പേരൻസ്, അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ, ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദർ ഒക്കെ എല്ലാവരും ഉള്ള കുടുംബമാണെങ്കിൽ ഓർത്തോണം ഇവരെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ്. എല്ലാം ഓരോ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു നോ ടു ഹാൻഡിൽ ദോസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അറ്റ് ഹോം, വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ഫോർ യു ടു കം ഔട്ട് ടു ദ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ ദ പീപ്പിൾ ഔട്ട്സൈഡ്. Because you will know that people are all different. 5 പേരിലും ഡിഫറെൻറ്റാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഇത്രയും പേരുണ്ട്. നമുക്ക് 2 പേരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരേപോലെ ഒന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ? കഴിയത്തില്ല. വി ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഒരാൾക്ക് സ്നേഹം കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. ഒരാൾക്ക് ദേഷ്യം മൂക്കലാണെങ്കിൽ മറ്റേ ആൾക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞാലും ദേഷ്യപ്പെടത്തില്ല. അങ്ങനെ പല ഇൻറ്റൻസിറ്റിയിലാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. സോ ഇറ്റ്സ് വി ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസി. അത് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും സെറ്റ് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്സ് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കണം ഞങ്ങൾ ഒറ്റക്കെട്ടാണ്. ഞങ്ങൾ ടോക്കച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്കൂളിനടിയിലുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലായി തോന്നണം. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ്. നമ്മൾ അഡാപ്റ്റബിൾ ആകണം. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും ഏത് ക്രൗഡിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയാലും ഏത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇടയിൽ പോയാലും അഡാപ്റ്റബിൾ ആകാൻ പഠിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കണം, എന്ത് സംസാരിക്കരുത്, എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇടണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളൊരു വിസ്ഡം, അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പം സ്കൂൾ ലൈഫിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ സ്കൂളിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെ ഏത് കുഞ്ഞിനോട് ഏത് രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. എല്ലാവരോടും ഒരേപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്താൽ എന്താ പറ്റുക? ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡീമോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങ് ഭയങ്കര ഹൈലി മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവും, ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല, അവരവരുടേതായ ലോകത്താണ്. സോ ഇങ്ങനെ പല സ്റ്റേജസിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കൈ കിട്ടുക. ഒരു ക്ലാസ്സിൽ 20 സ്റ്റുഡൻസ് എങ്കിലും ഞാനൊരു മിനിമം വെച്ച് പറയാം. 20 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓർത്തോണം ഈ 20 സ്റ്റുഡൻസും ഡിഫറെൻ്റാണ്. സോ യു നീഡ് ടു ബി അഡാപ്റ്റബിൾ. ഈ 20 സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്ക് റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാവോ? യു വിൻ. നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജയിക്കാൻ നോക്കും. പക്ഷെ അതിനാദ്യം അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ എനിക്ക് അഡാപ്റ്റബിൾ ആകാൻ നോക്കും. മുമ്പ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം, ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങണം, ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വരണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്കതിനകത്ത് വിൻ ചെയ്യാനൊക്കെ. നല്ല പഠിക്കുന്ന പാഠങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് അല്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്.
എത്ര മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ ഉപരി ഈ കുഞ്ഞിന് സ്വന്തമായിട്ട് അതിന് കാലം നിൽക്കാൻ കഴിയുമോ? ഈ കുഞ്ഞിന് എത്രമാത്രം പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്? ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ യു നീഡ് ടു ബി അഡാപ്റ്റബിൾ. ഈ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റിയുടെ കൂടെ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോകുന്ന വേറൊരു കാര്യമാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. അഡാപ്റ്റബിൾ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹാൻഡ് ഇൻ ഹാൻഡ് പോകുന്നതാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ടു ബി മോർ ഇന്നോവേറ്റീവ്, പുതിയ ടീച്ചിങ് മെത്തേഡ്സ് കൊണ്ടുവരിക, പുതിയ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ്സ് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടേതായ രീതിയിൽ ചില പഠനങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു ടീച്ചറായിട്ട് 10 വർഷം ടീച്ചറായിട്ട് ഞാൻ നിന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ഈ 10 വർഷം ടീച്ചറായിട്ട് എന്താണ് മാറ്റമുണ്ടായത്? ആസ് എ ടീച്ചർ ഞാനിപ്പോൾ 2001 ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തെങ്കിൽ 2010 ആയപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ഐ ഇംപ്രൂവ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് there are two mindset. Either you can just be in the same mindset without any changes, or you can change that mindset with a growth. അപ്പം ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റാണ് ഇവിടെ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഹൗ മച്ച് ഹാവ് ഐ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മൈ സെൽഫ്? എവ്രി ടീച്ചർ ഈസ് എ ലേണർ. എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, ഞാൻ ടീച്ചറായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പൂർത്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത്. എവ്രി ടീച്ചർ ഈസ് എ ലേണർ ടിൽ ഹർ ലാസ്റ്റ് ബ്രെത്ത്. എവ്രി ടീച്ചർ ഈസ് സ്റ്റിൽ എ ലേണർ. ആ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് എവ്രി വരുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിൽ, നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ, നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് സ്കിൽസിൽ, ഇതിലെല്ലാം കയറി വരേണ്ടതാണ്. സോ എവ്രി ടീച്ചർ ഈസ് എ ലേണർ ടിൽ ദ ലാസ്റ്റ് ബ്രെത്ത്. അത് ഇസ് ബിക്കോസ് ടീച്ചിങ് ഈസ് എ സർവീസ്. ടീച്ചിങ് ഈസ് എ സർവീസ്. നമുക്ക് മന്ത് എൻഡ് ഒക്കെ സാലറി കിട്ടും, പക്ഷേ ഓർത്തോ, ടീച്ചിങ് ഈസ് എ സർവീസ്. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡപ്പാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നുള്ള ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ഒരു ഫ്യൂച്ചറാണ്. നിങ്ങളാണ് ഈ അടുത്ത തലമുറയെ നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറയും. അടുത്ത തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഈസ് ഹ്യൂജ്. ഇതൊരു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അല്ലാന്ന് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. സോ യു നീഡ് ടു ബി അഡാപ്റ്റബിൾ. അതിൻ്റെ കൂടെ യു നീഡ് ടു ബി ക്രിയേറ്റീവ്. അപ്പം മൈൻഡ് സെറ്റ് ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ ഫിക്സ് മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് പോവാം. അടുത്തത് ഈസ് എംപതി. അതും സർ പറഞ്ഞ ഇന്റർ എംപതി അല്ല, എംപതി. എംപതി ഈസ് സംതിങ് where you step into another person's shoes and understand what that person says and feels. Inter empathy, as sir പറഞ്ഞ, where that pain can be felt. പക്ഷേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ I have never felt that pain കേട്ടോ. ഇന്റർ എംപതി ലെവലൊന്നും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല. But sir is like, he is somewhere really high. I have not even reached half of what he is. But I have felt empathy. I have known what empathy is. And empathy is എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. And it is easy to understand or empathize with someone when you are a person with a lot of experience in your own life. For example, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, ഒരു ചൂട് വെള്ളം ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ, നല്ല ഹോട്ട് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കൊണ്ട് കൈ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളും. നമ്മൾ ആ കൈ വെച്ച് നമുക്ക് പൊള്ളി എന്ന് നമുക്ക് ആ ചൂട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇതേ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു ആൾ കൊണ്ട് കൈ വെക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റും. വി ടെൽ ദം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹോട്ട് ബിക്കോസ് വി നോ, നമ്മൾ തൊട്ടേക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്കറിയാം അതിന് ചൂട് എന്തുമാത്രം ഉണ്ടെന്ന്, ആ ആളുടെ കൈ പൊള്ളുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇത് ഇതൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ, പക്ഷേ ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. When you know that you've gone through the same thing that another person is going through right now, you can feel it inside you. ആ ആളുടെ വേദന എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ചിലർ പറയും, എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഭയങ്കര അസുഖത്തിൽ കിടക്കും, രോഗത്തിൽ കിടക്കും. നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ഇതുപോലെ അസുഖത്തിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും what that lady is going through എന്നുള്ളത്. We can empathize easily. So keep your eyes and ears open to everything outside. And നിങ്ങൾ ഗോ ത്രൂ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതാണ് നിങ്ങളെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് മാറ്റുന്നത്, ഏറ്റവും നല്ല ഹ്യൂമൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നത്. ഈസ് ദ എക്സ്പീരിയൻസ് ദറ്റ് യു ഗോൺ ത്രൂ ഇൻ യുവർ ഓൺ ലൈഫ്സ്. അപ്പം നമുക്ക് ലൈഫ് ഒന്ന് വേറെയും കരിയർ ലൈഫ് വേറെയും എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ്, സ്കൂളിൽ എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ്, അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പറയാനൊക്കത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചൊറ്റക്കെട്ടായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്.
നിങ്ങൾ തന്നെ ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു മൂഡ് ഓഫ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡൊക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ്സായിട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്കൂളിലേക്ക് അതും കൊണ്ട് സ്കൂളിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം ചിലപ്പം പോയി കിട്ടും. പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലും പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചു എന്നൊരു സ്റ്റൈലിൽ പലപ്പോഴും ആയിത്തീരും. ഐ വാസ് എ ടീച്ചർ ലോങ് ടൈം ബാക്ക്. അതുകൊണ്ട് എനിക്കിത് നന്നായിട്ട് അറിയാം. വെൻ ഐ ഹാവ് ഹാഡ് ഇഷ്യൂസ്, അതേ ഇഷ്യൂസിൽ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് മൂഡ് ഓഫാണ്. അകത്ത് പുറമെ ഭയങ്കര ചിരിച്ചുമൊക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്, നല്ലതായിട്ട് ഒരുങ്ങി മുടിയൊക്കെ കെട്ടി ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. പക്ഷേ അകത്ത് മൈ ഇൻസൈഡ് വിൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് ഗാർബേജ്. സംടൈംസ് അകത്ത് ഗാർബേജ് ആയിരിക്കും, കച്ചറ കാണും ചിലപ്പോൾ അകത്ത്. അത് വീട്ടിൽ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയതും പിള്ളേരോടും ഹസ്ബൻഡിനോടൊക്കെ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി, ബാഗ് കെട്ടി ഇറങ്ങി, കെട്ടി ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങി സ്കൂളിൽ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഔട്ട്വേർഡ്ലി പുറമേ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഷീസ് വെരി സ്മാർട്ട്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അകത്ത് വിൽ ബി ഗാർബേജ്, കച്ചറയായിരിക്കും. ആ കച്ചറ വെച്ചോണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുന്നത്. എന്താ പറ്റുക? നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ വൈബ് കിട്ടത്തില്ലെന്ന്? നിങ്ങളുടെ ഓരോ മൂഡിൻ്റെയും ഓരോ മൂഡ് ചേഞ്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് അറിയാൻ നോക്കും. ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് എനർജി. ആ എനർജി ഫ്ലോസ്. ദേ വിൽ ഷ്യൂർലി ഫീൽ ദാറ്റ് എനർജി. എത്രയോ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, മാം ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി, മൂഡ് ഓഫ് അല്ലേ? ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരിക്കലെങ്കിലും പിള്ളേർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, എന്ത് പറ്റി, എന്തോ പറ്റി, മൂഡ് ഓഫ് ആണല്ലോ മാം ഇന്ന്, മാം ഇന്ന് എന്താ ചിരിക്കാത്തത്, മാം ഇന്ന് എന്താ പൊട്ടോടാത്തത്, മാം ഇന്ന് എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരുങ്ങാത്തത്, മാം ഇന്ന് എന്താ അങ്ങനെ ഒരുങ്ങാത്തത്, എന്തെല്ലാം ചോദ്യങ്ങൾ. ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആ വൈബ് കിട്ടും. നമ്മുടെ മൂഡ് ഓഫ് ആ വൈബ്, ആ എനർജി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പത് കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. Why do you want to spoil their day? Because of the garbage that we have inside us. സോ ആ ഗാർബേജ് നമ്മുടെ മനസ്സിനകത്ത് വരരുതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്കണം. ആ ഗാർബേജ് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ മാറ്റണം. അതാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ടു ബി എ ഗുഡ് ടീച്ചർ യു നീഡ് ടു ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് യോർ if you do not know how to deal with your situations, problem alla ഞാൻ പറയുന്നത്, I'm saying situations. ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരും വീട്ടിൽ പോയി പറയരുത് എനിക്ക് പ്രോബ്ലമാ എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കരുത്. എനിക്ക് സിറ്റുവേഷൻ കാപ്പി വേണം അല്ലേ? യെസ് മാം. No, I mean they would like to have a tea break. Okay. So കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ചായ പിടിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും, ഈ ഒരു പോയിന്റ് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഗാർബേജ് ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ കുട്ടികളുടെ മേലെ അറിയാതെ പോലും വീഴരുത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഗാർബേജ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് മദർ ഇൻ ലോയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത്, ഫാദർ ഇൻ ലോയോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത്, ഹസ്ബൻഡിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത്, ചിൽഡ്രനോട് പിള്ളേരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത്, എല്ലാം രാവിലെ കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി ചായ ഉണ്ടാക്കി പിള്ളേരെ സ്കൂളിൽ വിട്ട് ഒരു വലിയൊരു ടാസ്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കയറി വരുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക്. ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ മേൽ ഇടരുത്. അത് ഇടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ the first thing you have to understand is that you have to learn how to deal with your situations at home. വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയണം. വീട്ടിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗോവിന്ദ, അതെപ്പോഴും ഓർത്തോണം. സോ വി ഷുഡ് നോട്ട് പുട്ട് ഓൾ ദിസ് ഗാർബേജ് ഓൺ ടു ചിൽഡ്രൻ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചായ കുടിച്ചിട്ട് ബാക്കി പറയാം. The topic is teacher, guru, and to be a good teacher, you need to first be a good human being. If you are not a good human being, you can never be a good teacher. And everything should come from within, from the heart. Nothing has to be faked. Onnum fake cheyan nikkanda. Whatever you are, be the same inside and the outside. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും, and it's there in the Bible also, that never be a whitewashed tomb. ഇല്ലേ? വെള്ള പൂശിയ കല്ലറുകളാവല്ലെന്ന് പറയും. Never be a whitewashed tomb. What is the meaning of it? Whatever you are inside, be the same thing outside. അകത്ത് ഒന്ന് വെച്ചോണ്ട് പുറത്ത് മറ്റൊന്നായി കാണിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട. If you have a situation, you have a situation. If you have a character problem, you have the character problem. അത് acknowledge ചെയ്യുക. Acknowledge what
you can change. അതെപ്പോഴും acknowledge ചെയ്യുക and try to change it. So every day you change, small changes you bring in life, you be the same inside and the outside. അകവും പുറവും ഒരേപോലെ നിൽക്കും. അകത്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് ചിരിച്ചു കാണിക്കുക. അകത്തൊരല്പ സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ. ഒന്ന് മൂഡ് ഓഫ് ആയി കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് ഹ്യൂമൻ ഫീലിങ്സാണ്. നമ്മളെപ്പോഴും പറയും പുറത്ത് അകത്ത് ഭയങ്കര സങ്കടം വെച്ചുകൊണ്ട് പുറത്ത് ഭയങ്കര ചിരിച്ച് കളിക്കാൻ നോക്കരുത്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. ബിക്കോസ് ഒരു പോയിന്റ് വരും, നിങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ആവുന്ന ഒരു പോയിന്റ് വരും. പലർക്കും പറ്റുന്നൊരു വലിയ ഒരു വലിയ സംഭവം ഇത്. നമ്മളെല്ലാം പിടിച്ച് അകത്ത് അടക്കി വെക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് വിമൻ ആ സ്വഭാവം കൂടുതലുണ്ട്. ചിലർ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി, ചിലവർ ഇതെല്ലാം അകത്ത് അങ്ങ് വെച്ച് ഇത് അകത്ത് അങ്ങ് കിടന്നങ്ങ് പൈൽഡപ്പാവും. അത് മെന്നിനും ഉണ്ട്, ഇല്ല എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വിമൻ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിമനെ അങ്ങ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് അകത്ത് വെച്ച് അവസാനം ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതങ്ങ് ബ്രേക്ക് ആവും. ആ ബ്രേക്ക് ആവുന്ന പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോലും അത് പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല. നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്, എന്താ സംസാരിക്കുന്നത്, എന്താ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്, സാധനങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്നു, ദേഷ്യത്തിൽ പ്ലേറ്റ് വലിച്ചെറിയുന്നു, പൊട്ടിക്കുന്നു, ഗ്ലാസ് എറിയുന്നു, എന്താ നിങ്ങൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ലാത്തൊരു പോയിന്റ് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുക. കാരണം എന്താ, പുറമേ നല്ല കുഞ്ഞ് കളിക്കുക, ഞാൻ പുറമേ നല്ലതാണെന്ന് കാണിക്കുക. ആരുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി പുറമേ നല്ലതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് നൈസ് ടു ബി ഗുഡ്, ബട്ട് ബി ഗുഡ് ഇൻ ദ ഇൻസൈഡ് ഓൾസോ. അകവും പുറവും ഒരേപോലെ നിൽക്കുക. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും. ആ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കും. നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു ഇതുണ്ടോ, ഞാൻ മോശമാണോ, ബിഹേവിയർ എൻ്റെ റോങ് ആണെന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ്. ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ബി ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡ്. അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒത്താൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കും. ലൈഫിൽ ഒരു ഇതും വരില്ല, നിങ്ങൾ ജയിക്കും. ആൻഡ് യു ബി ഗുഡ് ടീച്ചേഴ്സ്. സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം, there are different types of teachers. There are mediocre teachers, there are good teachers, then we have the superior teachers. I forgot the word superior. I was looking for the word superior. Thank you. We have superior teachers and then we have great teachers. So ഇതിൽ ഏതായി തീരണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റിലും ഇരിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ പണ്ടേ തീരുമാനിച്ചു ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ്. അപ്പം എൻ്റെ ആ കടമ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിങ്ങളുടെ ചാൻസ് ആണ് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ബി എന്നുള്ളത്. യു വോണ്ട് ടു ബി the just a mediocre or a superior or the great one. And I am sure you guys will choose great teachers. I'm sure about that. So to be a great teacher, there are two types of mindsets. One mindset is a fixed mindset, the other one is a growth mindset. ഈ മൈൻഡ്സെറ്റിൽ ഏത് വേണമെന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരുന്നതാണ്. ഇറ്റ്സ് യുവർ ചോയ്സ് ആൻഡ് എവ്രിബഡി ഹാസ് ദ ഫ്രീഡം ടു ചൂസ്. എനിക്ക് എന്ത് വേണം എന്നുള്ള ഫ്രീഡം ചൂസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവകാശമുണ്ട്. എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ട് വാട്ട് ടു ചൂസ്. You can choose to be a great teacher. അതല്ല, I just want to be a mediocre. It's all up to you. I want to have a changed mindset, growth mindset, great going. I think you should choose that instead of having a fixed mindset. കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്നതും കേട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷൻ ഒരു പോക്ക് തന്നെ ഡിഫറെൻ്റാണ്. പക്ഷെ അത് തീരെ മോശമെന്നൊന്നും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ ജനറേഷനൊക്കെ കുറേയൊക്കെ കുരുത്തക്കേടുണ്ട്. എല്ലാ ജനറേഷനും കുറേ കുരുത്തക്കേടുകളുണ്ടെന്ന് പറയും പോലെ ദിസ് ജനറേഷൻ ഈസ് ഓൾസോ ഹാവിങ് സർട്ടൻ ഇഷ്യൂസ്, ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം they are great children. I'm telling you, very broad minded. അവരതൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ബ്രോഡ്നെസ്സിലൊന്നും നമ്മളൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അവരുടെ ഏജിൽ we were thinking the same way. I know I've got 2 boys. I know the way my boys think, and sometimes I learn from my children. I learn from the way they think, and I feel so stupid and I feel so idiot sometimes, think that how can I be so narrow minded in certain things that they say. And I find them really broad-minded, really broad. And I say that I'm going to take that.
I am going to adapt that behavior. ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും നമ്മുടെയൊക്കെ കൊച്ചു പിള്ളേരായാൽ പോലും എല്ലാവരുടെയും നിന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കണം. നല്ല കാര്യങ്ങൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ. ആൻഡ് ഓൾവേസ് ടെൽ യു ഗ്രേറ്റ്, നല്ല എക്സലൻറ്റ്, ദാറ്റ് വാസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്വാളിറ്റി, നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയാണത്, ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുഡ് ഓൾസോ ലേൺ എന്ന് പറയാൻ പഠിക്കണം. നമ്മുടെ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും അത് മസ്റ്റാണ്. അവിടെ നമ്മളെന്തോ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഈഗോ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കരുത്. നെവർ allow that. If you learned something from your younger generation or from your children, say that, oh, that's a good thing. I learned a new thing from you guys. അത് പറയാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാവണം. I learned something from you guys. കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വേദനിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ സോറി പറയാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാവണം. Tell them, I am sorry. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ആൺപിള്ളേരോട് ഐ എം സോറി. അത് ഏറ്റവും രസം എന്താ പറയുക, ഞാനും ഇവർ ഭയങ്കരമായിട്ട് സംസാരിക്കും, അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നോട് സംസാരിക്കും. എൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ ടോക്സ് കേട്ടേക്കുന്നത് എൻ്റെ മൂത്ത മോന്. എൻ്റെ കൊച്ചുമോൻ വന്നപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു, അമ്മയുടെ അടുത്ത് പോയി അധികം നേരം ഇരിക്കരുത്, ഇരുന്നാൽ നിൻ്റെ ജീവിതം പോക്കാന്ന് പറയും. ബിക്കോസ് ഐ കീപ് ഓൺ ടോക്കിംഗ്, ഐ ഇൻസ്പയർ ദം അ ലോട്ട്. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചാൾ അത്രയും കേട്ടില്ല, വലിയ ആളായിരുന്നു കംപ്ലീറ്റ്. എൻ്റെ ഞാൻ പറയാം, എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലയൻറ്റ് ഈസ് മൈ എൽഡർ സൺ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് മീ, ഈസ് എ വെരി സ്വീറ്റ് ബോയ്, വെരി സ്വീറ്റ് ജെം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. അത് കൊച്ചാളിച്ചോടെ നോട്ടിയാണ്, എന്നാലും ദർ ഓൾ ഗ്രോൺ അപ്പ്, വലിയ കുട്ടികളാണ് അവരെല്ലാവരും. പക്ഷേ ദേ ലൈക്ക് ഐ സേ ലൈക്ക് ഐ ഗോട്ട് great two boys. എൻ്റെ രണ്ട് സോൾജേഴ്സ് എന്ന് പറയും, മൈ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ്. മൈ എൽഡർ വൺ ഇസ് മൃദുൽ, മൈ യങ്ങർ വൺ ഇസ് മിഷൽ. ഏജ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഏജ് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഏജ് എടുക്കുക, അത് ഞാൻ ഏജ് പറയുന്നില്ല. നെവർ ആസ്ക് എ വുമൻ their ഏജ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഐ എം somewhere in the mid എന്ന് ഓർത്തു. ഐ എം നോട്ട് വെരി യങ്, ഐ എം somewhere in the mid. And my boys are like in the marital age. അത്രയും മാത്രം ഓർത്താൽ മതി. So I tell them this and അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ ഫ്രീഡം, എൻ്റെ ബോയ്സിന് അവർക്ക് ആ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് എന്നോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. ദേ ടോക്ക് എവ്രിതിങ് ആൻഡ് എനിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ, ഇൻക്ലൂഡിങ് സെക്സ് ലൈഫ്സ്. എവ്രിതിങ് ആൻഡ് എനിത്തിങ് അണ്ടർ ദ സൺ ദേ ടോക്ക് ടു മീ. എവ്രിതിങ്. അവർ കാണിച്ച കുരുത്തക്കേടുകൾ, ബാംഗ്ലൂരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന പിള്ളേർ, അവർക്കറിയാമല്ലോ അവിടെ ബീഡ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അവരെടുത്ത പഫിൻ്റെ കാര്യം വരെ, അവരെടുത്ത സ്മോക്കിൻ്റെ കാര്യം വരെ ദേ ടോക്ക്. ബട്ട് ഐ ഫെൽ ഹാപ്പി that they spoke to me, then I could tell them അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, don't go for that, ആ എക്സ്റ്റെൻറ്റ് വരെ പോകരുത് എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പറയാൻ ഒത്തു. That is because they spoke to me, they had the freedom to tell me about those things. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും അതുപോലെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ അതല്ല, സോറി. സോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ they said, Amma, do you know one thing? When we were small, you did this to us, you did that to us. ഞങ്ങളോട് അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, അങ്ങനെ ചെയ്തു, and we felt bad about it. അത് കേട്ട് my heart was like, oh my God, I thought I was a great mom. But I was never a great mom. From my children I heard that I did something which was not acceptable in their age. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് അന്നേരം വിഷമമായിട്ട് തോന്നി. പക്ഷേ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഐ കുഡ് ഹാവ് ഡെൽറ്റ് ഇറ്റ് ബെറ്റർ, ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ. ഇച്ചിരി ഒരു ബെറ്ററായിട്ട് എനിക്കത് ഡീൽ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇപ്പം ചിന്തിച്ചതാണ്, അന്ന് ഞാനും യങ്ങാണ്. ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ അല്ലേ, നമ്മളാരും അമ്മമാരായിട്ടല്ല വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫാദേഴ്സായിട്ടല്ല വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഒരു ട്രയൽ ആൻഡ് എററാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അന്ന് ആരൊക്കെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മേ ബി വി വുഡ് ഹാവ് ഡെൽറ്റ് വിത്ത് ദോസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ. സോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും ഐ കുഡ് ഹാവ് ബീൻ ബെറ്റർ. പക്ഷെ അന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സ്, നമ്മുടെ ഏജ്, നമ്മളും ഭയങ്കര ബ്ലഡ് ഭയങ്കര ബോയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയങ്ങൾ. സോ തെറ്റുകൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പറ്റും. പക്ഷേ അന്നത്തെ തെറ്റ് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പം വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ചേഞ്ച്ഡ് മൈ മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഒരു ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത്. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിഷമമായി. ആ വിഷമമായെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ഇപ്പം സംസാരിക്കും. ഐ ടെൽ ദം, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് വേ. എന്നെക്കാട്ടിലും കൊച്ചായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ, കുട്ടികൾ വരുമ്പോൾ ഐ ടെൽ ദം, ന്യൂ മദർഹുഡിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, കുട്ടികളോട് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദ വിസ്ഡം ഐ ലേൺ ഫ്രം മൈ ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. സോ വെൻ മൈ ചിൽഡ്രൻ സെഡ് ദാറ്റ് അമ്മ യു ഡിഡ് ദാറ്റ് റോങ് എന്ന് ഇപ്പം പറയുമ്പം I told them I am very, very sorry.
I cannot change my past. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേദനിച്ച് എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആയാലും നമ്മുടെ ഒരു വാക്കായിരിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ ക്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഓരോ വാക്കുകളായിരിക്കാം. ആ വാക്ക് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വന്ന് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് പറയരുതേ, അത് നീ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടല്ലയോ എന്ന് പറയാനൊന്നും നിൽക്കരുത്. ബിക്കോസ് അത് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഓൾവേസ് ബി റെഡി ടു സേ ഐ ആം സോറി. അത് മക്കളോടായാലും I told both my boys, I am sorry. And they said, അങ്ങനെ പറയാനല്ല, ഞങ്ങളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നന്നായി, I am sorry. And I don't repeat the same thing. I will try not to repeat the same thing. So these are certain things that will build a bond between your children, between your parents, between your siblings, between your friends. എല്ലാവരുമായിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ബോണ്ട്, ഒരു ഗ്ലൂ ആണ് വെൻ യു സേ സോറി ഫ്രം യുവർ ഹാർട്ട്. ആ സോറി ഹാർട്ട് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഫസ്റ്റ് ഫീൽ ഇറ്റ്, ദറ്റ് യു ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദി അതർ പേഴ്സൺ ഇസ് സേയിങ്. സോ ബിൽഡ് എംപതി ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. ഓൾവേസ് ബിൽഡ് എംപതി ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സോ ദറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദി അതർ പേഴ്സൺ ഇസ് സേയിങ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഫേക്ക് എനിത്തിങ്. ഒന്നും ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട. ലെറ്റ് ഇറ്റ് കം ഫ്രം വിത്തിൻ. നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരട്ടെ, അകവും പുറവും ഒരേപോലെ. ബി ക്ലീൻ സ്ലേറ്റ്സ്. അകത്ത് കച്ചട വെച്ച് പുറത്ത് നല്ലത് കാണിക്കാൻ നിൽക്കരുത്. അകത്ത് നന്മ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്ത് നന്മ കാണിക്കുക. ആൻഡ് അതിന് ലേൺ എവറി ഡേ. ബി എ ഗുഡ് ലേണർ. സോ ഫോർ ദിസ് വി നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ്. നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ്. സോ we covered with growth mindset. We also saw adaptability. We saw creativity, how to create things. We spoke about empathy. We also spoke about engagement, but I word use idilla nollu. We also spoke about engagement, where we told that whatever you have in the inside, your children, your students can feel it. They get the energy outside. അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിയും നിങ്ങൾ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസും എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതറിയാം. യു ഗൈസ് നോ ഇറ്റ്. നിങ്ങളൊരു ബോറിൽ അന്നത്തെ ദിവസം ഒരു ബോർ മൈൻഡ് സെറ്റിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യുവർ സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം ബോർഡം. If you all have noticed it, your students will have the same boredom if you enter your class in a bored attitude. If you have a lot of depression inside you and you enter your class, you can see that your children are not comfortable. Your children will never be comfortable on their seats because they feel that you are depressed and there is something wrong inside. There is a negative energy that flows onto your students. So നമ്മളായിട്ട് അവരുടെ ഒരു ഡേ, അവരുടെ ഒരു ദിവസം നമ്മളായിട്ട് കളയാൻ നിൽക്കരുത്. Don't take your garbage into your schools, into your classrooms. Very important. That is very, very important. നമ്മളൊരു സബ്ജക്റ്റ് പഠിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങി പോരുക എന്നുള്ളതല്ല. There is a bond being created between you and your students എന്നുള്ളത് very important ആണ്. And every small word that we tell our students, it gets into their heart. I still remember when I was in my 6th standard, 7th standard, എനിക്കൊരു ടീച്ചറിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. Her name was Rodriguez and I called her Mrs. Rodriguez. ഞാൻ എല്ലാവരും called her Mrs. Rodriguez. I still have her in my mind. I know the way she dressed. I know the way she tied her hair. I know the way she draped her saree. She had a brooch and all on her saree, and a very pretty woman. നല്ല ബോഡി ഷേപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് വെരി പ്രിറ്റി വുമൻ. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റിൽ ഞാൻ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഞാൻ കണ്ട ഒരു ടീച്ചർ. ആൻഡ് ഐ നോ ഹർ നെയിം ആൻഡ് ഐ നോ എവറി ഫീച്ചർ ഓഫ് ഹർ സ്റ്റിൽ ഇൻസൈഡ് മീ ബിക്കോസ് ഐ അഡോർഡ് ഹർ. ഐ ലവ് ദ വേ ഷി വാക്ക്ഡ്. ഇങ്ങനെ കുണുങ്ങി ഐ ജസ്റ്റ് ലവ് ദ വേ ഷി വാക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഐ ലവ് ദ വേ ഷി ഡ്രസ്ഡ്. അതിപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ 6th ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സെയിം വേ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് കംസ് ടു ദെയർ മൈൻഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്? നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും റിലേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ കുട്ടികളോട് എന്നെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാൽ അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം വരുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അത് പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ they will have like certain things to relate. അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ they will have certain things to relate.
One, she does not like cooking. That is the first thing my boys are going to tell me. Amma, she does not like cooking. That is the first thing that they will relate. Second thing, they'll, yeah, she does what she wants. She does what she wants in the parayamba. It does not mean bad sense. She knows what she wants in the inside, and she does that. എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം. എൻ്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടെന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട്. And I have like wonderful people around me that supports it. അപ്പം നിങ്ങൾ പറയും വണ്ടർഫുൾ പീപ്പിൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ആയിത്തീർന്നേനെന്ന്. No, it was never like that. I never had wonderful people around me to support whatever I wanted, but I created it. I made it that way. And how did I make it that way? ഞാൻ അവരോട് ആരോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനോ അവരുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറ്റാനോ ഒന്നും പോയില്ല. But I proved myself. And I wanted to continue my studies, I wanted to do certain courses, or wanted to do certain things, but I went to do it. And I did it consistently. I did not stop. ആദ്യം ആവേശം കയറി 2 ദിവസം പോയി പിന്നെ നിർത്തിയില്ല. I continued doing it for several years. But I knew I was doing the right thing. ഞാൻ മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ചെയ്ത് I knew I was doing the right thing. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാരണം I kept on doing it. I kept on doing. I even formed a music band at the age of 40. Do you know that? I formed a music band at the age of 40. And people are like, I had voices inside my family saying so. I did not bother because music is something good. That is something good. So I kept on doing it. And they reached a point where they all said, wow, you did good. You did it. They accepted it at one point because I did not give ears to the naysayers. I did not give ears to the naysayers other and the family liar പോലും. ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം എന്നുള്ള അകത്ത് നോക്കണം. ഒറ്റ ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. ആ ജീവിതത്തിൽ നന്മ നല്ലത് ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം ചെയ്യണം. പുറകോട്ട് ആരെങ്കിലും വലിച്ചാൽ അതിന് വലിയ ബലം കൊടുക്കണ്ട. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരി എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാവരും കൂടെ വന്നോളൂ. ഐ എം ടെലിംഗ് യു ദിസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം ഒരുപാട് പേർക്ക് പേടിയാണ് സമൂഹം എന്ന് പറയും. വാട്ട് വിൽ ദ സൊസൈറ്റി സേ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്ക് പേടിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പലരും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാത്തത്. എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ലോസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇപ്പോഴെന്താ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പം ഐ നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എ നെഗറ്റീവ് വേ. അതെൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു, പണ്ടും എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആയിരുന്നു. ഐ നെവർ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലോ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇപ്പം പോകുന്നത്. ഐ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിലോ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇപ്പം പോകുന്നത്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ 2 different ways. നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈഗോ ഹേർട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാം, കേൾക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒരു തമാശ രൂപേണ എടുക്കാം. തമാശ രൂപേണ എടുത്താൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് മാറിക്കിട്ടും. തമാശ രൂപേണ എടുത്താൽ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രെസ്സ് വരാതിരിക്കും. തമാശ രൂപേണ എടുത്താൽ അവർക്ക് നമ്മളോട് ഒരുപാട് വിരോധം വരാതിരിക്കും. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഡു വാട്ട് യു ലൈക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഐ വെൻറ്റ് ആൻഡ് മൈ ജേർണി വാസ് അലോൺ. I traveled alone for all this, but I found that everyone എൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം came to me. എല്ലാവരും came to me and they said like, good, you did it. ഞങ്ങൾക്ക് ഒക്കാത്ത കാര്യം you did it. And അവിടെയാണ് I said, now I have a whole support family with me, a complete support family with me. A support system. You create a support system. നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കണം, ക്രിയേറ്റ് എ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ചെയ്യണം. പേടിച്ച് നിൽക്കാതെ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാളെ നിങ്ങൾ അഭിമാനമായി തീരും. നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എനിക്കൊരു അഭിമാനമായി തീരും. എൻ്റെ കുഞ്ഞ് 10th ഇത്ര ഗ്രേഡ് കിട്ടി, 12th ഇത്ര ഗ്രേഡ്, അവർ പഠിച്ചു, ഡോക്ടേഴ്സായി, എൻജിനീയേഴ്സായി. വാവ്. ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ നോക്കുമ്പം my mom is great and I am proud of my mom, I am proud of my dad, എൻ്റെ അപ്പ I am proud of him, എൻ്റെ അമ്മ I am proud of her എന്ന് പറയാൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മളെല്ലാം ഗ്രേറ്റ് മോം ആകാൻ നോക്കും. എല്ലാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്ത് യു കുക്ക് ഫോർ ദ ഫാമിലി, യു വാഷ് ദ ക്ലോത്ത്സ്, യു ഡു എവറിത്തിങ് ഫോർ എവ്രിവൺ, യു ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് മോം. ബർത്ത്ഡേ എല്ലാം വുമൻസ് ഡേക്ക് എഴുതും മൈ മോം ഇസ് ഗ്രേറ്റ്, മദേഴ്സ് ഡേക്ക് എഴുതും മൈ മോം ഇസ് ഓസം.
അതല്ലാതെ ഒരു ടെസ്റ്റിമോണിയായിട്ട്, ഒരു സാക്ഷ്യമായിട്ട്, ടെസ്റ്റിമോണിയായിട്ട്, ഹൗ മെനി ഓഫ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് യു ആൻഡ് സേ, ദാറ്റ്സ് മൈ മോം, എ ഗ്രേറ്റ് ലേഡി, ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് ഹർ, ഷീസ് ഡൺ ദിസ്, ഷീസ് ഡൺ ദാറ്റ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ അവരുടെ പേരൻസിനെ കുറിച്ച്. മൈ മോം ഇസ് ദിസ്, മൈ ഡാഡ് ഇസ് ദാറ്റ് എന്ന അഭിമാനത്തോടെ. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. വെൻ യുവർ ചിൽഡ്രൻ ആർ ഇൻ ദിയർ 20s and 30s and 40s കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇരുന്നാൽ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം മൈ മോം ഡിഡ് ദിസ്, മൈ ഡാഡ് ദിസ് ദിസ്, എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ ഇതായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ എത്രമാത്രം നമ്മൾ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു പ്രൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ചോദിക്കണം. ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തില്ല, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അഭിമാനം തോന്നാൻ വിധം, മറ്റുള്ളവരോട് പറയാൻ അഭിമാനം തോന്നാത്ത വിധം നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു സ്റ്റിൽ ഹാവ് ടൈം. ഇപ്പോഴും സമയമുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ 40 yearsലാണ് ഞാൻ ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്, മ്യൂസിക് ബാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 40 years. സോ ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഡൂ, എന്നെക്കാട്ടിൽ എത്രയോ കഴിവുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, എത്രയോ ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഷുവർലി ഡു ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സോ ഡു സംതിങ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് സോ ദാറ്റ് യുവർ ലൈഫ് ഗെറ്റ്സ് മീനിങ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരു മീനിങ് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ, നിങ്ങളുടെ പണ്ടത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടങ്ങളായിരിക്കാം, നിങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച ഇഷ്ടങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങണം. പൊടി തട്ടിയെടുക്കണമല്ല, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. ഇത് ആരെയും കാണിക്കാനല്ല, നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു, അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടിയെങ്കിലും പൊടി തട്ടിക്കിടക്കുക, മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക. സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. അതെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പാട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് ആയിരിക്കാം, സ്റ്റാർട്ടിങ് എ ബിസിനസ് ആയിരിക്കാം, വാട്ട് എവർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടം തോന്നി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നോ, ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്, പൊടി തട്ടി എടുക്കുക. കാരണം അതിൻ്റെ മെയിൻ വൺ ഓഫ് ദ റീസൺ ഇസ്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതമുള്ളൂ. സെക്കൻഡ് തിങ്, നിങ്ങൾ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ളൊന്നും ഹാപ്പി ആയിരിക്കത്തില്ല. നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള എല്ലാം സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്കത് കാണാം. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും കറക്റ്റാണെന്നറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് മോശമായിട്ട് ദേഷ്യമുള്ള ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ എന്തുമാത്രം ബഹളങ്ങളുണ്ടാവും. കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ കേൾക്കത്തില്ല, ഹസ്ബൻഡിന് ദേഷ്യം വരും, എല്ലാവർക്കും ദേഷ്യം വരും. ഈവൻ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഒരു ദിവസം മൂഡ് ഔട്ടായിട്ട് വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ മോൻ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വൈഫിന് ദേഷ്യം വരും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും ദേഷ്യം, എല്ലാം മൊത്തം ഡിസ്റ്റർബ്ഡാണ്. എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ദേ. സോ ദ ഫസ്റ്റ് ഈസ് യു ഗൈസ്. നമ്മൾ ഹാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള ഒന്നും ഹാപ്പി ആകത്തില്ല. ആൻഡ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടക്കേടിന് മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷം എന്തിനാണ് കളയുന്നത്? വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ് അതർ ദാൻ യുവർ നോർമൽ ലൈഫ്. നമ്മുടെ നോർമൽ ലൈഫിൽ രാവിലത്തെ വീട്ടിലെ യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് സ്കൂളിൽ വന്ന് പഠിപ്പെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോയി വൈകിട്ടത്തെ യുദ്ധം പിന്നെ തുടങ്ങും, അടുത്തത് പിള്ളേരെ പഠിപ്പിച്ച്. സി ഇറ്റ്സ് എ സെയിം പ്രോസസ് എവറി ഡേ. ഇറ്റ്സ് എ സെയിം പ്രോസസ് എവറി ഡേ. ഇതിനൊരു മാറ്റമില്ല. പക്ഷെ ആ മാറ്റം നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. ഫൈൻഡ് ടൈം. നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റികൾ എന്താ നിങ്ങൾ ആദ്യം സ്ഥിതി ചെയ്യുക. സമയം അതനുസരിച്ച് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് ടൈം. കാരണം നിങ്ങൾ പോയത് ഇതിനെക്കാട്ട് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് പോയ ആളാണ് ഞാൻ. ഐ വാസ് ഡൂയിങ് നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ. ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് 16-17 years നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഐ കം ബാക്ക് ഹോം ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. എന്നിട്ട് ആ കം ബാക്ക് ഹോം മോർണിംഗ് വന്നിട്ടാണ് ഐ സെൻഡ് മൈ ചിൽഡ്രൻ ടു സ്കൂൾ. അവിടെ പകുതി കണ്ണേ തുറക്കുള്ളൂ. കാരണം നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പകുതി കണ്ണായിരിക്കും തുറന്നത്. ആദ്യം നിന്നാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് കൊടുത്ത് എല്ലാം വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചു നേരം കിടന്ന് ഉറങ്ങും. എന്നിട്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ അവർ വരും. ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ്. പിന്നെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. So I too had a very tough cycle when I was in my 30s and 20s and 30s, and I had a very tough cycle. But again, in that cycle, I could find time for certain things of mine. I could really find time because I wanted to do something in my life. എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടണം, ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഈ ഭൂമിയിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ വാശിയിൽ I started doing small things. But that changed my whole life. I'm telling you, whatever. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്പീച്ചസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ട മൈ എൽഡേഴ്സ് ആണ്. പക്ഷെ അന്ന് അവനെ ഉപദേശിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇറ്റ് ചേഞ്ച്ഡ് മൈ ലൈഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി. Now I'm doing now my time is mine.
ഇന്ന് എൻ്റെ സമയം എൻ്റേതാ. ഐ ഹാവ് നോട്ട് ഗിവൻ മൈ 9 to 5 time to any company or any organization. I decide what my day is going to be. ഇന്ന് എൻ്റെ ടൈം, എൻ്റെ ഡേ ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും എന്താ വേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി. നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതം എല്ലാവരുടെയും സമയത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ നമ്മുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ പിടിച്ചെടുക്കണം. ഡു സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ യുവർ സെൽഫ്. Moral of the story is, when you do something good for yourself, you become a happy person. നിങ്ങൾ ഹാപ്പി പേഴ്സൺ ആവും. നിങ്ങൾ ഹാപ്പി പേഴ്സൺ ആയാൽ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ, ക്ലാസ്സിൽ എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങളുടെ ചിരി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലാവും, മൈ ടീച്ചർ ഈസ് എ ഹാപ്പി പേഴ്സൺ ടുഡേ, ടീച്ചർ ഈസ് ഗുഡ് ടുഡേ. അവരുടെ ഒരു ചിരി കാണും. See, it is contagious. Smiles are contagious. Happiness is contagious. Positivity is contagious. At the same time, negativity is also contagious. അത് ഓർത്തണം. പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള എല്ലാം വൈബ്സ് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഓരോ എനർജിയും ഈസ് ഓൾസോ കണ്ടേജിയസ്. അതും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്ന. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മുഖം ഒന്നും ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അമ്മ ചോദിക്കുക, എന്താണ് ഇന്ന് പറ്റുന്നത്, എന്താ മുഖം കടുന്നൽ കുത്തി പോലെ ഇരിക്കുന്നു പറയും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദേ, എവ്രി വൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് ഇറ്റ്. അത് ചിരിച്ച് കയറി ചെല്ലുമ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഭയങ്കര സന്തോഷം. ചിരിച്ച് ഒന്ന് ബഹളം വെച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻറ്റ് എനർജിയുടെ മൂഡ് തന്നെ അവിടെ മാറും. സോ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ഡെയിലി ഫേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യങ്ങളല്ല. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം ഫ്രം വിത്തിൻ. അകത്തുനിന്ന് വരേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അത് അകത്തുനിന്ന് വരണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ക്യാരക്ടർ. ആൻഡ് ഹൗ ടു ബ്രിങ് ദിസ് ഇൻ ടു യുവർ ക്യാരക്ടർ. ക്യാരക്ടറിലേക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് യു പ്രാക്ടീസ് ഫോർ സേ 60 days കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് യുവർ ക്യാരക്ടർ. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഒന്നും ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ടി പോലും കാര്യമില്ല. ഇറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബിക്കംസ് യുവർ ക്യാരക്ടർ. I was a person who always had anger at the tip of my nose. എനിക്ക് മുക്കറ്റ് തരുന്ന ദേഷ്യം, ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ എന്തെല്ലാവരും പറഞ്ഞ അന്നേരം പുറത്തല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ വീട്ടിനകത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. പുറത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഡീസൻ്റ് ആയിരുന്നു. എന്തെല്ലാം വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ നെവർ ഷോർ ഇറ്റ്. ഐ ഹാഡ് എ സ്മൈൽ ഓൾവേസ് ഓൺ മൈ ഫേസ്. പക്ഷേ വീട്ടുകാരോടാണല്ലോ നമുക്ക് എന്തും കാണിക്കാവുന്നല്ലേ. നമുക്ക് എന്തും കൊണ്ട് ഇട്ട് കളയാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ. വെരി റോങ്. അത് ആദ്യം ഓർത്തോണം. നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് അല്ല നമ്മുടെ കച്ചറ ബോക്സ്. നമ്മുടെ വൈഫ്സ് അല്ല നമ്മുടെ കച്ചറ ബോക്സ്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളല്ല നമ്മുടെ കച്ചറ ബോക്സ്. നമുക്ക് എന്തും കൊണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പെടലിക്കൊണ്ടിടാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ആരും. എവ്രി വൺ ഡിസേർവ്സ് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെസ്പെക്റ്റ്. അത് മദർ, father, wives, husband, children of any age deserves a certain amount of respect, which is very, very important. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളവരെ never take them for granted. അയാളതെടുത്തോളൂ, അവളതെടുത്തോളൂ, അവളത് കിടന്നോളൂ, എന്താണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. എന്നിട്ട് പുറത്തുള്ളവരോട് വളരെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറും. My one question is, നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ളവരോട് മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാൻ അറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ വീട്ടുകാരോട് എന്താ അത്ര മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്? That is because you are taking them for granted. എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളതല്ലേ, കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതല്ലേ, എന്തു ആകാം എന്നുള്ളൊരു വിചാരം. അത് അവിടെയാണ് പല കുടുംബങ്ങളും തകരുന്നത്, പല കുടുംബത്തിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്ന അവിടെയാണ്. അതെപ്പോഴും ഓർത്തോണം. നിങ്ങൾ പുറത്ത് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇൻസൈറ്റ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വൈറ്റ് വാഷ് ടൂംസ് ആവരുന്നു, വെള്ളപൂശിയ കലറുകൾ ആവരുന്നു പറഞ്ഞതിന് കാരണം അത് നിങ്ങൾ എന്താണ് പുറത്ത്. ഈ ഒരു ശവക്കലറെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ എല്ലാം ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് വീട്ടുകാരൊക്കെ വന്ന് പേരൻസിനാണെങ്കിൽ ബൊക്കേസും ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഇലയൊക്കെ മാറ്റി നല്ല നീറ്റാണ്. പക്ഷെ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ ഇൻസൈഡ്? അതിനകം എന്തുവാ? ചീഞ്ഞ ഡെഡ് ബോഡി ആയിരിക്കും കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബോൺസ് ആയിരിക്കും. ഡെഡ് ബോഡി ചീഞ്ഞ നാറ്റം വെച്ചതായിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്ന് പറയുന്നതല്ല. പലപ്പോഴും നമ്മളെല്ലാം പുറത്ത് ഭയങ്കര നമ്മൾ ഡ്രസ്ഡായിട്ട്, ഞാനെന്നാണെങ്കിൽ ലാവൻഡർ വയലറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര ഡ്രസ്ഡായിട്ട് വന്നു. അകത്ത് ഞാൻ കച്ചടയാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ സ്മെല്ലി ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് നല്ലോ. ഒരു കാലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല. ബട്ട് ഐ ചേഞ്ച്ഡ്.
I decided to be the same in and out when I saw that I was being so stupid inside my family. I changed. So, നിങ്ങളും ചേഞ്ച് ആകണം. ബി ഗുഡ് ഇൻസൈഡ് ദ ഫാമിലി. പുറത്ത് എങ്ങനെ മാന്യമായിട്ട് പെരുമാറുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മാന്യമായിട്ട് ആലോചിച്ച്. ഇവിടെ സ്കൂളിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങളാരും തെറി പറയുകയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ലല്ലോ, അല്ല അബ്യൂസ് ചെയ്യുകയൊന്നും ചെയ്യില്ല. അടി കിട്ടുമെന്നറിയാം, എപ്പോൾ അടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പം ടെർമിനേഷൻ കിട്ടുമെന്നറിയാം. അപ്പം പേടിയുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്കിങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വളരെ മാന്യമായിട്ട് പുറത്തയക്കുന്നത്. പക്ഷെ വീട്ടിലതായാൽ നമ്മളെ ആരും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യത്തുമില്ല, നമുക്ക് എന്തും കാണിക്കാം നമുക്കറിയാം. സോ നമ്മളായിട്ട് വീട്ടിലങ്ങ് നിൽക്കും. പക്ഷെ ആ നമ്മളായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ബി ഗുഡ്. ടെർമിനേഷൻ വരത്തില്ലെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട. പല വീട്ടുകളും, ബിക്കോസ് ഐ ഡു കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്കറിയാം, ഒരു 90% വീടുകളും അഭിനയമാണ്. 90% ഹൗസസും അഭിനയമാണ്. പുറത്ത് നമ്മൾ ഭയങ്കര അമ്മയും മക്കളും ഭർത്താവ് ഭാര്യ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ കാണാം. പക്ഷേ ഐ എം ടെല്ലിങ് യു 90% ഓഫ് ഫാമിലീസ് ഇൻ കേരള ആർ ഫേക്കിംഗ്. അവരുടെ കുടുംബത്തിനകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ അറിയാം അവർ തമ്മിൽ. ചില വീടുകളിൽ രണ്ട് ബെഡ്റൂം പോലെ കിടക്കുന്ന ചില വീടുകൾ 2 ബെഡ്റൂം. കുട്ടികൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടാണ് വളരുന്നത്, ഓർത്തു. സോ നിങ്ങൾ പുറത്തെന്താണോ അത് തന്നെ അകത്താകണം. പുറത്ത് എങ്ങനെ മാന്യമായിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതിനെക്കാട്ടിലും മാന്യമായിട്ട് വേണം വീടിനകത്ത് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ. സോ അങ്ങനെ ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അകവും പുറവും ഒരേപോലെ നീറ്റായിരിക്കണം. വെരി നീറ്റ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഓരോ വേർഡ് നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ്സ് ആയാലും നിങ്ങളുടെ വൈഫായാലും കുട്ടികളായാലും അവർക്കത് കേൾക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ ഉണ്ടാകണം. ഇത് പലപ്പോഴും അമ്മ അച്ഛനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയും. അമ്മ ഇത് കുറേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ ഇത് കുറേ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് ഇനി പറയാൻ നിൽക്കണ്ടേ. പിള്ളേരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നു അതാണ് മറ്റുള്ളവരെടുക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഓർത്തു, നമ്മളെ എങ്ങനെ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നു. ഇഫ് ഐ പോർട്രേ മൈസെൽഫ് ആസ് എ ഗുഡ് പേഴ്സൺ, എനിക്ക് നല്ലതാണ്, ഞാൻ ഗുഡാണ്, മൈ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഗുഡ് എന്ന് നമ്മൾ നല്ലതായിട്ട് പോർട്രേ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ളവർ നമ്മളെ കാണുന്നത് അങ്ങനെ എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ തന്നെ ഇന്ന് തൊട്ട് വാട്ട് എവർ ഹാസ് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ യുവർ ഹോംസ്, നിങ്ങളുടെ വീടിനകത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്യാൻസൽ ഓഫ് ചെയ്ത് മായ്ച്ചൊന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം. ഒരു ന്യൂ ചാപ്റ്റർ where you behave good inside your home. അതിനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാ വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻഷനലി, പേർപ്പസ്ഫുള്ളി, മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് വീടിനകത്തുനിന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഐ ക്യാൻ ഗ്യാരണ്ടി യു ഒരു 60 days നിങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഇത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആയിത്തീരും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് ഫേക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ മാന്യമായിട്ടായിരിക്കും, ചിരിയും എല്ലാം നല്ല ഡീസൻ്റായിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ വീട്ടിനകത്ത് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ടേക്ക് ഇറ്റ്. I'm telling you this, 60 days, give it a try. ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ മാറുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ക്യാരക്ടർ മാറ്റണോ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മളറിയാവുന്ന പോലെ വേറെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും, എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ ആർക്കും അറിയത്തില്ല. ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ. ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ എന്താ കാണിക്കുന്നത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന കുരുത്തകേടുകളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല. അത് എനിക്കേ അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ ആ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത്. സോ നമ്മൾ ആ പോർട്രേ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരട്ടെ. ബിഹേവിങ് ഗുഡ്, ആ ക്യാരക്ടറായിട്ട് തന്നെ വരണം. അങ്ങനെ വന്നാലേ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു, എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. ഓർത്തോ, എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ. ബിക്കോസ് എ ഗുഡ് ടീച്ചർ അല്ല, great teacher, because a great teacher can inspire students. A great teacher will surely inspire students, because ആ ടീച്ചർ കാണുമ്പോഴേ എനിക്ക് ആ ടീച്ചറിനെ പോലെ ആകണമെന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ്. എനിക്ക് ആ ടീച്ചറിനെ പോലെ ആകണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ടീച്ചറിനെ പോലെ ആകണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ന ടീച്ചർ ഹാസ് ടു ഹാവ് സംതിങ് ഇൻ ദ ഇൻസൈഡ്. ഇല്ലേ? ഇല്ലാത്തൊന്നും നമുക്ക് ആർക്കും കാണിക്കാനോ കൊടുക്കാനോ ഒക്കത്തില്ല എന്ന് എപ്പോഴും ഓർത്തോണം. നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, ടു ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് പാരലൽ ടു ബി എ ഗുഡ് ടീച്ചർ ഈസ് ടു ബി ഗുഡ് ലിസണേഴ്സ്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇല്ലാത്തൊരു ഏരിയയാണ്, ക്ഷമയില്ലാത്തൊരു ഏരിയയാണ് ടു ബി ഗുഡ് ലിസണേഴ്സ്. ഞാൻ കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പം പറഞ്ഞ സ്റ്റേപ്പ് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡാണ് വരുന്നത്.
നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കൗൺസിലേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലയൻസ് പറയുന്നത് സെയിം ടേപ്പ് തന്നെ 10 മിനിറ്റ് പറഞ്ഞ ടേപ്പ് തന്നെ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. കാരണം അവർക്കത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് മതിയാകുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞ്. അവരുടെ അത്രയ്ക്കുള്ളിലെ സങ്കടവും ദേഷ്യവും അരിശവും എല്ലാം വന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലോട്ട് എടുത്തിടുക. അങ്ങനെ ഇടുമ്പം പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പിന്നെയും. എന്നാലും നമ്മളിരുന്ന് കേൾക്കും, മിണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കും. ചിലപ്പം വരും നമുക്ക്, ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ല, ചിലപ്പോൾ തലയുടെ മേളിൽ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും ചിലപ്പം. പക്ഷെ എന്നാലും we listen, we don't interrupt, we listen. അങ്ങനെ ലിസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ what happens is that we build a rapport with them. അവരുമായിട്ടൊരു റാപ്പോ, അവർക്ക് നമ്മളെ വിശ്വസിക്കാൻ ഒക്കും എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ ഒരു ബോധ്യം വരിക. നമ്മൾ കേൾക്കും, നമുക്കെല്ലാം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മളെ കേൾക്കാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് നമുക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ലേഡീസ്, ഐ നോ വൺ തിങ്, ഞാനൊരു ലേഡി ആയതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം, വി നോ വൺ തിങ്. നമ്മളൊരു കാര്യം പോയി പറയുമ്പോൾ, അത് ഹസ്ബൻഡ്സിനോടൊക്കെയാണ് ഒരു കാര്യം പോയി പറയുമ്പോൾ, വി ആർ നോട്ട് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സൊല്യൂഷൻ ദേ, അല്ലേ? സൊല്യൂഷൻ അല്ല നോക്കുന്നത്, വി ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ദം ടു ഹിയർ ഇറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളത്, കേട്ടാൽ മതി. പക്ഷേ മെൻ ആർ നോട്ട് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് വേ. മെന്നിനെല്ലാം നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ തരണം. മെൻ ആർ ഡിസൈൻ ദാറ്റ് വേ. നമ്മളെല്ലാം ഡിസൈൻ ഡിഫറെൻറ്റാണ്. വിമനും മെന്നും ദൈവം ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം അത് പലരും പറയരുത്, പുള്ളിയൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല, അയാൾ എന്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല. എത്രയോ പേര് എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊന്നും കേൾക്കത്തില്ല. പക്ഷേ അത് കേൾക്കണമെന്നുള്ള അതല്ല, അവർ ഡിസൈൻഡ് ദാറ്റ് വേ. അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് അതുക്കുള്ളിൽ ഇരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, അവർക്കത് കേൾക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് വേ. ആൻഡ് വിമൻ കീപ്പ് ഓൺ ടോക്കിംഗ്. സോ ഇതൊരു ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുവരണം എപ്പോഴും വീട്ടിൽ. പറഞ്ഞു തന്നെ പിന്നെ പറയാതെ അവർക്കും അത് കേൾക്കാനുള്ള ഒരിതില്ല. ദേ ആർ നോട്ട് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് വേ എന്നുള്ള ആദ്യം വിമൻ മനസ്സിലാക്കണം. ദേ ആർ നോട്ട് ഡിസൈൻ ദാറ്റ് വേ. ആൻഡ് മെൻ ഓൾസോ ഷുഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് വിമൻ ഹാവ് ദിസ് ടെൻഡൻസി ടു കീപ്പ് ഓൺ ടെല്ലിങ് ദർ ഇഷ്യൂസ്, ടെല്ലിങ് ദർ പ്രോബ്ലംസ്, പറഞ്ഞിരിക്കും. സോ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളെ അങ്ങനെയാണ് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ ആണ് എന്ന് മാത്രം ഓർത്ത്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് കൂട്ടരും ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യണം. അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അതായത് നമ്മൾ ഒരുപാട് കിടന്ന് പറയാതിരിക്കുക, അവരും കേൾക്കത്തില്ല എന്ന് ധാരണ വെക്കുകയും ചെയ്ത് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കുകയും ചെയ്ത് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ സൊസൈറ്റി. അത് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കളീഗ്സ് തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വിത്ത് യു ആൻഡ് യുവർ ചിൽഡ്രൻ, ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടീച്ചർ ആൻഡ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ഡോക്ടർ ആൻഡ് എ പേഷ്യൻറ്റ്, എനി ഏരിയ യു ടേക്ക്, communication is very 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 important. Open communication, or straight communication, without faking, without lies. Straight communication is very important. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാലും the truth will always win, truth will prevail എന്നുള്ളതാണ്. സോ സത്യത്തെ മുറുക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്താലും ഇറ്റ് വിൽ പ്രിവെയിൽ. സോ അതൊന്നും ഫിയർ ചെയ്യാതെ ഓൾവേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഓപ്പൺലി. ദിസ് ഇസ് ദ സെയിം തിങ് ബിറ്റ്വീൻ എ ടീച്ചർ ആൻഡ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ടീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയിലും ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ ഇൻ എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഈസ് ടു ബി എ ഗുഡ് ലിസണർ. You have to be a good listener. Or if you cannot be a good listener, you can never be a person who can give good solutions. Be a good listener. And how can you show that you are a good listener? ഒരു നല്ല ലിസണർ അത് എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റുക? നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ലിസണറാണ് നിങ്ങൾ. ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മോനെ, ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് മോളെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കത് കാണിക്കാനാകും? ഫസ്റ്റ് തിങ്, നിങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരു സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദെയർ ഐസ് ഫസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ബുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോലും ബുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു, യു ടെൽ ഐ എം ലിസണിങ്, യു ടെൽ ഐ എം ലിസണിങ് വൈൽ ഐ എം കറക്റ്റിംഗ്. നോ, നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. You stop that correction. Whatever you're doing, stop it there and listen to what the girl or the boy has to say. It's very important. കാരണം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് അല്ല അവരുടേത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് സം പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്സ് ഓർ ഇൻപുട്സ് ഇൻ ടു ദറ്റ് മൈൻഡ്. നിങ്ങളുടെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞെന്താ പറയുന്നുള്ള വ്യക്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല. ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ദിസ്. സോ സ്റ്റോപ്പ്. വെൻ എ ചൈൽഡ് വാണ്ട്സ് ടു ടോക്ക് ടു യു, യു ആർ എ ടീച്ചർ ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി ബുക്ക് കറക്ഷൻ. When a child wants to talk to you, keep away whatever you're doing. Just keep
keep it to one side and tell the child to talk. Mompara, Molpara. I am there to listen. That is why I'm called a teacher. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ടീച്ചർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐ എം ദെയർ ടു ലിസൺ ടു യു. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ അവരുടെ പേരൻസിനോട് പറയാൻ ഒക്കാത്ത കാര്യമായിരിക്കും ഒരു ടീച്ചറിനോട് അവർ വന്ന് പറയുന്നത്. ആ ടീച്ചറിനോട് അവർക്ക് നല്ലൊരു റാപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എന്ത് ഇഷ്യൂ അവരുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് വന്ന് പറയും. അവർ വീട്ടിൽ പറയാൻ ഒക്കാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. I know, I've had parents who've come to me say, crying, കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചില കാര്യങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞ് അത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടി പോയി എന്നുള്ള അറിയുന്നത്. And it's been like there were times when അവരുടെ വീട്ടിലെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിൽ തന്നെ ഫിസിക്കൽ അബ്യൂസ് ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, family members in the physical abuse ഉണ്ടായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ, they will never openly tell that to the family member. They will never openly tell that to the parents or to anyone inside the family. But instead they might come and open out to you teachers if they have a good rapport. അവരുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ പേടിയും ഭയവും അവർ ടീച്ചേഴ്സിനോടൊന്ന് പറയും. ആൻഡ് അവരുടെ ഉള്ളിലെ പേടിയും ഭയം നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായി എടുക്കരുത്. ബിക്കോസ് അത് കുഞ്ഞു മനസ്സാണ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ഇത്രയൊന്നാണ് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും വിചാരിക്കരുത് ഈ ചെറിയ കാര്യത്തിലാണോ ആ കുഞ്ഞ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും ആരും പറയരുത്. ബിക്കോസ് അത് ചെറിയ കാര്യം നമുക്കാണ്, പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. സോ ഒരിക്കലും ഒരു കുഞ്ഞൊരു നിസ്സാര കാര്യം വന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈവൻ വേറൊരാൾ എൻ്റെ ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തു എന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ. വേറൊരാൾ എൻ്റെ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാരമില്ല അത് കൊടുത്തേട്ട് പോയി, ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയി കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടരുത്. അങ്ങനെ ആ കുഞ്ഞ് പറയുന്ന മുഴുവൻ കേൾക്കുക. ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് നിസ്സാര സ്റ്റോറിയാണ്, പക്ഷെ ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ആ സ്റ്റോറി കേൾക്കുക. ലിസൺ ടു വാട്ട് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ടു സേ. അത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കിൻഡർഗാർട്ടൻ ചൈൽഡ് ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഈവൻ എ ഡോക്ടറൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഒരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ എ ടീച്ചർ, ഇഫ് യു ആർ എ ഗുരു, യു ഹാവ് എവറി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ലിസൺ ടു വാട്ട് ചൈൽഡ് സേസ്. അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്തോണം, നിസ്സാരമായി തള്ളിവിടരുത്. So to be a good listener, the first thing is keep a contact in their eyes. നിങ്ങളുടെ eye അവരുടെ കോൺടാക്റ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. They should feel in the inside, that energy should flow. They should feel in the inside that the teacher is listening. And show it on your face that you're serious in hearing what the child is saying. Show it on your face. നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ അത് കാണിക്കണം. കുഞ്ഞു വരുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ മോളെ എന്നിട്ട് ചോദിച്ച് ലിസൺ ടു വാട്ട് ദ ചൈൽഡ് ഹാസ് ടു സേ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം എന്താ? ബിക്കോസ് യു ഗൈസ് ആർ ടീച്ചേഴ്സ്. ഓർത്തോ, നിങ്ങളെ തന്നെ അണ്ടർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യരുത്. ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ടീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങൾ, ഗുരുക്കന്മാരാണ് നിങ്ങൾ. ആ ഗുരുക്കന്മാരും നിങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ടി നിന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരും അവർക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കുക? So that is the first thing. So to have a proper communication, a proper listening, the first thing is look into their eyes. അവർ കണ്ണുകളിൽ നോക്കുക. അവർ പറയുന്നതിന് തലയാട്ടുക, മൂളുക. That is one thing that you have to do. Listen. When you listen, read between the lines. ആ കുഞ്ഞ് ചിലപ്പം പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഫുൾ ചിലപ്പോൾ പറയത്തില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മളുടെ വിസ്ഡം കൊണ്ട്, നമ്മളുടെ പരിജ്ഞാനം കൊണ്ട് റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ്. അവർ പറയുന്ന സ്റ്റോറി ഫുൾ ആയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതായിരിക്കും അവർ അണ്ടർഗോ ചെയ്തത്, ഇതായിരിക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലായെന്നുള്ളത് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രം യുവർ വിസ്ഡം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ആം സേയിങ്. റീഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ്. അത് ഈ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല, വീട്ടിലും യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് ഓൾ ദിസ്. So this is not just for students, it's for your people at home also. So orca, second thing, read between the lines. മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മളോട് എന്തെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അവർ മിസ് ചെയ്ത കണക്ഷൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം. അത് നമ്മുടെ വിസ്ഡം കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. So first thing is look into their eyes and show that you are interested to listen to what they say. Second thing is like you have to start reading between the lines. Third thing is like never be in a seat of prejudgment. നമ്മൾ മുൻവിധിയോടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിലായിക്കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം കേൾക്കാൻ നിൽക്കരുത്. മുൻവിധിയോടെ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ആയത്. അവർ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നതിൻ്റെ തീരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ വി ഗീവ് ആൻസേഴ്സ്. ഞാനൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൻസേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എടുത്തയാടി പറയും
എൻ്റെ മൈ ചിൽഡ്രൻസ് അമ്മ ഒന്ന് മിണ്ടായിരിക്കും, ഞങ്ങളൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ എന്നാൽ പറ. ഇത് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത് സംസാരിക്കുക. എന്നിട്ട് അവർ പറയും നിനക്കൊരു കുറച്ചൊരൊന്നും മിണ്ടായിരിക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞു തീരട്ടെ. അതും ചിലപ്പോൾ പേരൻസ് ഒരു ഹസ്ബൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈഫ്സ് പറയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇവിടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മളൊരു കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് പോകരുത്, ഒരു ആൻസർ പറയാൻ പോകരുത്. ഇവരിത് പറയുമ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയും എന്ന് നേരത്തെ ആലോചിച്ച് വെക്കുന്നവരുണ്ട്. എന്നോട് വന്ന ഒരു പ്രശ്നം പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തർ ചിരിക്കും. എന്നോട് വന്നൊരു പ്രശ്നം പറയുമ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ മറുപടി തികട്ടി നിൽക്കും. അതായത് പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ അടുത്ത ഇതങ്ങോട്ട് ഇടാനായിട്ട് റെഡിയായി നിൽക്കും ആൻസർ. നെവർ ഡു ദാറ്റ്. എസ്പെഷ്യലി അത് മെയിൻലി ഈ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ്സിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ് എവിടെ വരെ തിങ്ക് ചെയ്യുമെന്ന്, നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡ്സിനറിയാം നമ്മുടെ വൈഫ്സ് എവിടെ വരെ തിങ്ക് ചെയ്യും. മെയിൻലി ഹസ്ബൻഡ്സൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബാക്കി പറയാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡിയായി നിൽക്കും. റെഡിയായി അത് ഒരു അടിയിലേക്ക് പോയാൽ പോലും, ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് പോയാൽ പോലും പ്രശ്നമല്ല. പക്ഷേ എനിക്കിത് പറയാതിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല. ഐ വിൽ ഹാവ് ടു. ഇത് പറയുന്നതിന് കൂടെ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ വിടും, പറയും, ഉറപ്പാണ്. പണ്ട് തൊട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇതിനിടയിലൊക്കെ വരണം. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി പ്രീ കണ്ടീഷൻ മൈൻഡ്. ടേക്ക് അവേ ഓൾ ദ പ്രീ കണ്ടീഷൻ മൈൻഡ്സ്. നമ്മൾക്ക് ഏത് സിറ്റുവേഷൻ, എന്താണ് ആ സിറ്റുവേഷൻ, എന്താണ് ആൾ പറയുന്നത്, അതിന് മാത്രം ആൻസർ കൊടുക്കുക. ഡു നോട്ട് ബ്രിങ് ഇൻ ഓൾ ദ ഗാർബേജ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ്. അത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലായ പോലും ഒരു കുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു നോട്ടിനെസ് ചെയ്തെങ്കിൽ നീ പണ്ട് 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പറയരുത് നീ പണ്ട് KG1 തൊട്ടേ നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്താണ്. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് സേ ദാറ്റ്. നീ പണ്ട് KG1 തൊട്ടേ നീ ഇങ്ങനെയാണ്. നോ, ദാറ്റ്സ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റബിൾ. അവൻ്റെ KG1 KG2 ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോൾ അവൻ 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണെങ്കിൽ ആ 3rd സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അന്നേരം എന്ത് ഇഷ്യൂ ആണോ അത് ഡീൽ ചെയ്യുക. അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്യുക. നെവർ ബ്രിങ് ഇൻ ദ ഗാർബേജ് ഫ്രം ബിഹൈൻഡ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് ലിസണിങ്. അന്നേരം എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ചൊവ്വന് ലിസൺ ചെയ്യുക. പ്രീ ജഡ്ജ്മെൻ്റായിട്ട്, മുൻവിധിയോടെ ആരോടും സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ പോകരുത് ഒരിക്കലും. അത് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലായാലും കുഞ്ഞുങ്ങളോടായാലും എന്താണ്. ഗിവ്, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് റെസ്പെക്റ്റ് ഇൻ എവറി വേർഡ്. നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിലും അവർ പറയുന്ന വാക്കും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ തിരിച്ച് പറയുന്നതും ഒക്കെ എപ്പോഴും ഒരു റെസ്പെക്ട്ഫുൾ വേയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ വെൻ യു ക്യാൻ ഡു ഓൾ ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഐ എം ടെലിങ് യു, നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻ ബി എ ഗുഡ് ടീച്ചർ, മോർ ഓവർ എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്. എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ആകാൻ ആദ്യം ശ്രമിക്കുക, പിന്നെ ഒരു നല്ല ടീച്ചർ. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആയിരിക്കും. ബി എ ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഫസ്റ്റ്, വിച്ച് ഇസ് വെരി 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു സൊസൈറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിനെ നടക്കുള്ളൂ. അതെപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങും. യു ക്യാൻ ഈദർ ഹാവ് എ ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഓർ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഫിക്സ്ഡ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. ആരും കമ്പൽ ചെയ്യാനൊന്നും വരത്തില്ല. ഏത് മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണമെന്നോ ആരും കമ്പൽ ചെയ്യാൻ വരത്തില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഓർത്തോ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രോത്ത് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ കാര്യങ്ങളും. അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളായാലോ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ വൈസ് ആയാലോ വട്ട് എവർ. ആൻഡ് എവറി ഡേ. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ പുറകോട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 10 വർഷത്തെ മുമ്പുള്ള ഞാനല്ല ഇന്ന്. അതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി മാറി. എന്നാലും ഇനിയും മാറാനുണ്ട്. ഇനിയുണ്ട് എൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ചെറിയ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട്, വിച്ച് ഹാസ് ടു ചേഞ്ച്. അപ്പം വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് ഐ സ്റ്റിൽ കീപ്പ് ഓൺ ട്രൈങ്. നമ്മൾ എത്ര ട്രൈ ചെയ്താലും, നമ്മൾ ഈവൻ അതൊരു 90 years വരെ ട്രൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ്, ഇനിയും ട്രൈ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇനിയും ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. ആൻഡ് എബവ് എവറിത്തിങ്, നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, എബവ് എവറിത്തിങ് കീപ്പ് ഓൺ ലേണിങ്. നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്സ് മാത്രമല്ല, എല്ലാ വിധത്തിലും നോളജബിൾ ആയിട്ടുള്ള പീപ്പിളായി തീരണം. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡ് എന്താ, ഇപ്പോഴത്തെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ, സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താ, ഇതെല്ലാം കീപ്പ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ്. പത്രം വായിക്കാതിരിക്കരുത്. എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഒരു കാര്യം വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലോകത്തോളം മുഴുവൻ ഞാൻ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടം നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ്, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഔട്ട്സൈഡ് കുറച്ചെങ്കിലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ
നിങ്ങൾ അറിയണം. അത് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കുറച്ചെങ്കിലും സംസാരിക്കാൻ ഉണ്ടാവണം. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയത്തില്ല, നീ വേറെ ആരെല്ലാം ചോദിക്കാം എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ വരരുത്. എന്തെങ്കിലും പറയാനായിട്ടുള്ള നോളജ് നമ്മളിലാണ്. സോ എ ടീച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ലേണർ. ഓർത്തോണം, എ ടീച്ചർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ലേണർ. So you need to, you need to be a good human being. A good human being can become a good teacher. A great teacher can inspire people. Do not be a whitewash tool. Be the same inside and outside. If you are sad, be sad. It's okay to be sad. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കരയണോ, ഇരുന്ന് കരഞ്ഞോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അത് men ആയാലും women ആയാലും ഇമോഷൻസ് അത് സെയിം. കരയണം തോന്നിയാൽ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു, പക്ഷേ അതിനകത്ത് കരഞ്ഞിരുന്ന് പോരുന്നു മാത്രം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കരഞ്ഞിട്ടല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കി. ദിസ് വിൽ ഓൾസോ പാസ് എന്ന് പറയുക. ദിസ് വിൽ ഓൾസോ പാസ്. ഇത്രയും കാലം വന്നില്ല, എന്തെല്ലാം ഇഷ്യൂസ് ഫേസ് ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോരോ കഥകളെടുത്താൽ വേണമെങ്കിൽ എത്രയോ സിനിമകളാക്കാവുന്ന പോലെ കഥകളുണ്ട് ഇത്രയും പേർക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ട് അന്നേരം പക്ഷെ അതെല്ലാം ഇഷ്യൂസ് എല്ലാം ഉണ്ടായപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത്രയും വന്നില്ലേ, അല്ലേ? ഇത്രയും ജീവിച്ച് വന്നില്ലേ? എങ്ങും കുറച്ചൊക്കെ വേദനിച്ചു, പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി, പക്ഷേ ആരും ചത്തൊന്നും പോയില്ലല്ലോ. അതിൽ നിന്നൊക്കെ യു ഓൾ കെയിം, യു ഓൾ പാസ്റ്റ്, എവറിത്തിങ് പാസ്റ്റ്, സിറ്റുവേഷൻസ് പാസ്റ്റ്. അപ്പം ഇത്രയും നാളും പോയി, ഇനി സിറ്റുവേഷൻസ് വരത്തില്ലെന്ന് ആരും വിചാരിക്കണ്ട. പുതിയ സംഭവങ്ങൾ, പുതിയ തലവേദനകൾ, പുതിയ സ്ട്രെസ്സൊക്കെ വരാൻ കിടക്കുന്നതേ ഉണ്ട് ഇനി. അതെല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ കിടക്കും. ബട്ട് ഹൗ ഡു യു ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്? ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് ഡീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സ്ട്രെസ്സും ഇഷ്യൂസും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നൊരു വിഷയമല്ല. നമ്മളെക്കാളും മുമ്പുള്ള തലമുറകളൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് പോയതാണ്. ഒക്കെ എല്ലാവരും അതിജീവിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ദാറ്റ് ദിസ് വിൽ ഓൾസോ പാസ്. പക്ഷേ ആ സ്ട്രെസ്, വെൻ യു ഡീൽ വിത്ത് ദോസ് സിറ്റുവേഷൻസ്, ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ ഹെഡേക്ക് ടു അനദർ പേഴ്സൺ, ബട്ട് യു ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് വൺ പോയിന്റ്, ദാറ്റ് വൺ പേഴ്സൺ ഹു വിൽ ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ് വൈസ്ലി. എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം, നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റുവേഷൻസ് വെൻ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉഴപ്പുന്ന സിറ്റുവേഷൻ. സംടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് വെയർ പേരൻസ് ബ്രേക്ക്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉഴപ്പുന്ന, എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഒന്നും ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ബട്ട് ഡീൽ വിത്ത് ദം വൈസ്ലി, ബി എ ഫ്രണ്ട് ടു ദം, ഡീൽ വിത്ത് ദം വൈസ്ലി സോ ദാറ്റ് യു ഹെൽപ്പ് ദം ഔട്ട്. ഒരുപാട് ആരുടെയും പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ഒക്കുമെങ്കിൽ ടോക്ക് ടു പീപ്പിൾ. നമ്മുടെ ചുറ്റും ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാരുണ്ട്. I know people come and tell me, എനിക്കിതൊന്നും ആരോടും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എൻ്റെ ചുറ്റും മുഴുവൻ അസൂയക്കാരാണ്. I said, എൻ്റെ ചുറ്റും മുഴുവൻ അസൂയക്കാരാണ്, എനിക്കിതൊന്നും ആരോടും പറയാനൊക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ തോന്നല ഇതൊക്കെ. നമ്മളാണ് ഗുരുക്കൾ, വി ആർ ദ ടീച്ചേഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുക. സോ ഐ ഗെസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. സോ my final thanks. So, ladies and gentlemen, thank you for this opportunity, and I hope maybe one or two, if I've inspired, I would really feel happy about it. And I want everyone to take whatever I said, take it seriously. This is not a joke. ഒരു സെഷനായിട്ട് മാത്രം എടുക്കണ്ട. ഇതൊരു തമാശ അല്ല. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക. ബി ബെറ്റർ വേർഷൻസ്. എല്ലാ ദിവസവും കുറേശ്ശെ വ്യത്യാസം വരുത്തി മാറ്റുക. ആൻഡ് ബിക്കം ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹു ഇൻസ്പയർ. ആൻഡ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയേക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്. അതെപ്പോഴും ഓർക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അവരെ ബിൽഡ് ചെയ്യാം. അത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കാര്യം. നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ബ്രിങ് ഗ്രേറ്റ് സിറ്റിസൺ, ഗ്രേറ്റ് പീപ്പിൾ, ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻസ് ആയിട്ട് അവരെ വളർത്തുക, അവരെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. ആൻഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ടു ഇൻസ്പയർ. So with this, I wind up my words today. So thank you again. Thank you so much.